வெற்றி நிச்சயம் இது வேத சத்தியம் கொள்கை வெல்வதே நான் கொண்ட லட்சியம். இந்த பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் சைக்கிள் ஆரம்பிச்சு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ்ல போய் முடிப்பாரு. A super entrepreneur by the end of a song. Is it beginner's luck? Will the millennials accept this? An entrepreneur has to put aside their external fears of failure and move past the dreaded what if qualms while appearing like a rock star all the time. They came, they saw, they conquered. Creating a company and positioning it for a long-term success in a way that reflects your values is no easy task. Here are leaders who have been able to repeat victory again and again with their ventures and have stayed relevant. It's time for a masterclass with movers and shakers, a chronicle of entrepreneurial success and growth. Vanakkam everyone and hello to all. I'm Rehana Amir and on behalf of UEF, I would like to thank you all for your participation as our panelists today. The theme of our 2020 World Summit is to imagine, impact and inspire. And having all of you here today has brought this theme to reality. The topic for our discussion is Movers and Shakers, a chronicle of entrepreneurial success and growth. The entrepreneurial ambition in India is high, and the recent rise of technologies has fostered a new aspiring and ambitious group of young entrepreneurs. However, this ambition is facing challenges of various kinds that discourage MSMEs, scalability, and sometimes hinder innovative ideas to become a reality. We will now hear the inspiring chronicles of entrepreneurs who are successful and in the growth path of taking their businesses to the next level. There are entrepreneurs who started their journey with limited capital and funding, and sometimes with limited experience, yet despite the odds, they were still able to build massive successes. How did these people accomplish such unlikely feats, and what can we learn from them? Entrepreneurs can come from humble beginnings so long as they are willing to work hard, commit to their ideas, adopted the culture and practice of innovation and creativity, and took the risks necessary to see those ideas become reality. Take inspiration from the massive successes of our successful entrepreneurs who have come before you today, and don't let a lack of money or experience dissuade you from following your dreams. I would like now to introduce the chair of this session, Mr. KKSK Rafiq. Mr. Rafiq started his entrepreneurial journey at the age of 18 along with his brother, and after that there's been no looking back for him. He is the chairman and managing director of KKSK International, where the company exports finished leather goods to over 12 countries, employing over 600 people. He is also into wind power generation. Mr. Rafiq was the chairman of Confederation of Indian Industry Erode region in 2015. He is a very generous philanthropist and has immensely contributed to the development of the community, where he is a trustee of Olirum Erode Foundation, the largest NGO in the city, working for preservation of water resources, healthcare, environment, city infrastructure, and the eradication of malnutrition. In collaboration with Dr. Abul Hassan of City Hospital, he helps provide free dialysis to the needy patients. So on to you, Mr. Rafiq. Thank you very much, sister. I am really humbled and to say. So let me first introduce also our sister Rehana Amir. You will be all surprised with the fellow panelists. Rehana Amir is the first Indian-born woman elected as a councillor in the City of London Corporation's 950 years of history. I think we should all give a good hand. எல்லாரும் நம்ம வந்து மியூட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு தெரியாது. So you know the real world மீட்டிங்ல இருக்கக்கூடிய அந்த zeal, enthusiasm எல்லாம் கைதட்டி உற்சாகப்படுத்தி நம்ம நாகராஜன் எல்லாம் பேசினார்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு உற்சாகம் வந்துடும். தமிழ்ல நம்ம சந்தோஷ், ஃபைசல், அப்கோர்ஸ் சதீஷ் எல்லாம் விசில் அடிக்கிற மாதிரி எங்க தமிழ் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஜீரோட இருப்பாங்க. இந்த ஜூம் மீட்டிங் இது நியூ நார்மல்ல கிரெடிட் டு கோவிட் நம்ம அதை எப்படி எல்லாம் கொண்டு வரலாங்கிறது this session we are going to try. So she is the London based serial entrepreneur and Rehana holds several board representation in various public and charitable organizations in the UK and abroad, where she provides strategic advice, guidance
and also oversees the governance, finance, risks aspects of all these organizations. She is also the international advisor to United Economic Forum and the chair of the 2020 World Summit and the thematic sessions organizing committee. And Rigana's key interest is in international trade, and she actively promotes trade between UK and India. And she is from Chennai, and that is the pride for all of us. And we are all proud of you, sister. You've done a wonderful job, and we all wish that you should become ultimately the mayor of London. Inshallah, sure, with everyone's support and duas, certainly. So with these words, gentlemen, good afternoon, assalamu alaikum, vanakkam, valga valamudan. And in the virtual summit, today it's happening just entrepreneurship. வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க. நம்ம லண்டன்ல அவங்க சிஸ்டர் இருக்காங்க, அவங்க ரொம்ப அழகா இங்கிலீஷ்ல போர்வையா பேசுற மாதிரி நமக்குலாம் வராது. நம்மளாம் இங்கிலீஷ், தங்கிலீஷ் அது இதுன்னு பேசுறவங்க. என்டர்பிரினர்ஷிப் தான். என்டர்பிரினர்ஷிப்பை பத்தி இங்க இருக்கிற பேனலிஸ்ட விட நல்லா யாரும் தெரிஞ்சிருக்க முடியாது. இப்ப இந்தியா பாத்தீங்கன்னா சைனாவுக்கு அடுத்தபடி ஒரு சூப்பர் பவரா வரப்போகுது. இங்க டெமோகிராபிக் ப்ரொஃபைல், யங் பீப்புள், இவங்க எல்லாம் வரக்கூடிய வருடங்கள்ல 2040-50 எல்லாம் அப்துல் கலாம் கண்ட கனவுபடி ரொம்ப அருமையா இருக்க போகுதுன்னு சொல்றாங்க. இதுல அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் ரொம்ப நம்ம ஃபோர்ப்ஸ் பில்லியனர் பெரிய எம்என்சி எல்லாம் பத்தி பேசல. நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் 50% ஆஃப் த ஜிடிபி. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில நம்ம நியூஸ் பேப்பர் போடுறவங்கள இருந்து, ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ல இருந்து, கடை வீதிக்கு போனா நமக்கு ஏகப்பட்ட சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ல இருந்து அவங்களாலதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஓடிட்டு இருக்கு. இப்ப இவங்க எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்பயர் பண்ணி நம்ம மக்கள், நம்ம நாடு, நம்ம பொருளாதாரத்துல வளர்ச்சி அடையணும், அதுக்கு ஒரு நல்ல சில கருத்துக்களை நம்ம இங்க பகிர்ந்துக்கணுங்கிற முகமா தான் இந்த செஷன், இந்த வேர்ல்ட் சமிட்ல நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ அந்த வகையில வெரி குட் பேனலிஸ்ட் எங்களுடைய ஒரு அழைப்பை ஏற்று வருகிருந்திருக்கீங்க. So we have with us 4 panelists. First Mr. K.R. Nagarajan ஐயா அவர்கள், founder chairman ராம்ராஜ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். அடுத்தது மிஸ்டர் டி சதீஷ் குமார் அவர்கள், மேனேஜிங் டைரக்டர் மில்கி மிஸ்ட் டைரி ஃபுட் பிரைவேட் லிமிடெட். அடுத்து மூணாவதாக மிஸ்டர் சந்தோஷ் முருகானந்தம், கோ ஃபவுண்டர் மேனேஜிங் டைரக்டர் கொலப்பசி அவர்கள். நாலாவதாக மிஸ்டர் சிஎம் ஃபைசல் அகமது, ஃபவுண்டர் அண்ட் டைரக்டர் சக்சஸ் ஜரீஃப் க்ளோத்திங் அவர்கள். சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் டு பிகின் வித், நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன் எப்படின்னா ஒரு 4-5 விதமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம என்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு ஆகக்கூடிய ஒரு உபயோகமான சில கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்க போறோம். இப்போ முதலாவதாக ஒரு கேள்வி, நான் எல்லாருக்கும் காமனான கேள்விதான். ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க சொல்ல வேண்டியது உங்களுடைய தொழிலை பத்தி, உங்களுடைய சோஃபார் என்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி எப்படி தொடங்குனீங்க, இப்ப இது வரைக்கும் எப்படி வந்துட்டு இருக்கீங்க, உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசன் என்னன்னா நீங்க ஆடியன்ஸோட நீங்க ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறீங்க அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு கேள்வி, முதல் கேள்வியாக. இதுல முதலாவதாக நான் முன்வைப்பது ராமராஜ் காட்டன் நிறுவனர் K.R. நாகராஜன் அவர்களை பத்தி நான் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லணும்னா, அவங்க திருப்பூர் மாவட்டம் அவனாசிக்கு அருகேயுள்ள கைகாட்டி புதூர் என்கிற கிராமத்துல பிறந்தவங்க. காந்தி 5000க்கு மேற்பட்ட நெசவாளர்கள் அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக நாகராஜன் இருக்கிறாங்க. அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கோட்டு சூட்டு போட்டுட்டு வர்றது இருக்கு இல்லைங்களா, நான் இதுக்காக இந்த சூட்டை போட்டு உட்காந்துருக்கேன் மீட்காக. அதாவது வெள்ளை மோகம், நம்ம வெளிநாட்டு மோகம் அப்படிலாம் இருக்கிற ஒரு கட்டத்துல வேஷ்டிக்கு தான் மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லி, வேஷ்டிக்கு சல்யூட்னு சொல்லி ரொம்ப அருமையா நம்ம தமிழருடைய ஒரு கௌரவத்தை உயர்த்தி பிடித்தவர்கள் ராமராஜ் காட்டன் நாகராஜன் அவர்கள் நம்மோடு அவர்களுடைய என்டர்பிரைஸ் ஜேர்னி பத்தி பொழுது சொல்ல வருகிறார்கள். அண்ணா வெல்கம், ப்ளீஸ்ண்ணா. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வல்லமுடன். உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இந்த கோவிட் பீரியட்ல கூட நாம எல்லாம் இப்படி சந்திச்சு பேசக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை, ஒரு தளத்தை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ரவிக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் இருக்கிறது எனக்கு சந்தோஷத்தை தவிர மீது எல்லாமே ஃபேசில், சதீஷ் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே அடிக்கடி ஊரெல்லாம் பழகிட்டு இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு. எல்லாருமே ஒரு தொழில் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்துல இன்னைக்கு அவங்கவுங்க தொழில அவங்கவுங்க ஒரு நல்ல இடத்த பிடிச்சி நல்ல மகிழ்வான தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. இதுல ரொம்ப
இன்னோவேட்டர் பண்றது சதீஷ். ஏன்னா அவ்வளவு மெஷினரி பண்ணி அவ்வளவு, ஏன்னா எங்க வேட்டி ஒரு வருஷங்கள் கெட்டு போகாது. பால் ஒரு நாள் 1 மணி நேரம் வச்சிருந்தாலும் கெட்டு போயிடுது. அதே ஒரு ஆர்கனைஸை கொண்டு வந்து பண்ணியிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். இந்த சின்ன வயசுல சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். அப்புறம் ரஃபீக் பண்ணிடுறது கிட்டத்தட்ட அது பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்னைக்கு எல்லாம் இருக்குது. அது நிறைய உங்களுக்கு இப்போ பழகிற வாய்ப்பு இருந்தாலுமே இன்னைக்கு அது ஒரு நல்ல முறையாக ஒரு உலக நாட்டுகளை கொண்டு போகிறதுக்காக இருந்துச்சு. நல்ல பெரிய அளவு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்புறம் சாப்பாடு பண்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது பசிக்கு தகுதி பண்ணி கொடுக்கறது சந்தோஷம் பண்ணியிருக்காரு. ஃபேஷனுக்கு பிரச்சனையும் இல்லை. வாங்க வேண்டியது விற்க வேண்டியது வேலை முடிஞ்சது இருக்கு. போய் பல்க் எடுக்க வேண்டியது பல்கா வச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு. அவர் பெரிய ரிஸ்க் இல்லை. ஆனா நான் ஆரம்பிச்சது வேட்டி நான் கண்டுபிடிக்கல. அதாவது தமிழ் எப்ப தோணுச்சோ அதுக்கு முன்னாடியே கற்கால மனிதர்கள் ஆடை இல்லாம இளதலை கட்டிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில இருந்து ஒரு ஆடை உடுத்தோடு ஒரு நாகரிகம் வந்ததுன்னா முதல்ல பருத்தியில நூல் எடுத்து முதல் பண்ண ஆடையா அது வேட்டியத்தை இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பழைய சிற்பங்கள்ல பழைய இலக்கியத்துல எல்லாமே பார்க்கறது எல்லாமே திருவள்ளுவர் காலத்திலிருந்து அந்த வேட்டி கட்டி இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. அது பாரம்பரியமா அது ஆண்களும் பெண்கள் எல்லாமே அந்த வேட்டி கட்டிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு கேரளா போனோம்னா செட்டு முடுன்னு இன்னும் பெண்கள் வேட்டி கட்டிட்டு இருக்கிற கலாச்சாரம் இருக்கு. காலாவடையில் அவங்க சேலைக்கு கலரா மாறிட்டாங்க. வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டை கட்டிட்டு இருந்தாங்க. 1950 முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தோம்னா எந்த சினிமாவில் பார்த்தாலுமே வேட்டி தான் கட்டியிருப்பாங்க. அந்த கல்ச்சர்ல அப்படியே தெரியும் எல்லாமே. ஆனா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு பின்னாடி அவங்க இந்த பேண்ட் எல்லாம் போட்டு அதை பார்த்து வேட்டி கட்டின ஒரு அவமானம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே பேண்ட்டுக்கு மாறிட்டாங்க எல்லாமே. அது நம்மளுக்கு இன்னைக்குமே இப்போ நான் ரபி சொன்ன மாதிரி புறத்தை மாத்தி போட்டேன்னு சொன்னா அது தப்பு. இன்னைக்கு நான் ஃபிளைட்ல போகணும்னா நான் ஒருத்தர் வேட்டி கட்டியிருக்கேன். 180 பேர் 170 வேட்டி கட்டாத இருக்காங்க. இன்னும் எனக்கு எத்தனை வேலை பாக்கி இருக்கு பாரு. அதனால இது என்டர்பிரனர் அப்படிங்கிறதுல நம்ம ரத்தத்துல லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் இல்லாம நம்முடைய சுத்தி இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும். நம்ம கிட்ட வாங்கி விற்கிற வியாபாரிகள் லாபகரமா இருக்கணும். அதை வாங்கி கொடுக்குற கன்சியூமர் அவங்க கொடுக்குற பணத்துக்கு வேல்யூபிளா இருக்கணும். நெசவாளர்களுக்கு நல்ல கூலி கிடைக்கணும். வாங்கி விற்கிற கடைக்காரருக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கணும். உடனே வித்துடணும். உடனே அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கணும். வாங்கி விற்கிற கன்சியூமருக்கு வாங்கி யூஸ் பண்ணுற கன்சியூமருக்கு நல்ல முறையாக அந்த ட்ரூ வேல்யூ அந்த ரியல் வேல்யூ இருந்தால் நாம நல்லா இருப்போம். நாம நல்லா இருக்க எந்த வேலையும் பண்ண வேண்டியதில்லை. இந்த 3 பேர்த்த நாம பார்த்துட்டா போதும். இதுதான் நான் என்னுடைய கம்பெனியில நான் என்னுடைய மனசுல வச்சிருக்க விஷயம். இதுதான் நெசவாளர் நல்லா இருக்கணும். எங்கிட்ட வாங்கி விற்கிற கடைக்காரருக்கு போகணும். 10 நாள் சரக்கு வித்துறணும். அவங்களுக்கு அடுத்த ஆடும் போது அப்படியே சரக்கு வித்தாச்சு உடனே ஆர்டர் போடணும்னு என்ன வரணும், அடுத்து அவங்களுக்கு பேமெண்ட் அனுப்பணும் என்ன வரணும், அந்த அளவுக்கு நம்ம தரத்தை கொடுக்கணும். வாங்கி வச்சு கேட்டு வாங்கலாம் சூழ்நிலை பண்ணணும். இதுதான் எடுத்த முடியல. இது நல்ல சக்சஸா போயிட்டு இருக்கு. இது 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 நான் ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப இது எளிமையா தான் கொண்டு வந்துருக்கு. இது வெளியே சொல்லும்போது ஏதோ பெரிய பலமா பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் இதுக்கு எந்த விதமான லண்டன் போய் MBA படிக்க வேண்டியது இல்லைங்க. இது இயல்பா நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்தாலே நாம என்ன பண்றோம்னா காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிற எல்லாத்தையுமே லாபம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல தொழில் ஆரம்பிச்சு அந்த லாபத்தை மையமா வச்சு எல்லா வேலையும் பண்ற போது அது தப்பா முடிஞ்சிருது. நான் திருப்பி சொல்றது என்ன, தொழிலை நல்லா பண்ணினா லாபம் ஒரு கதை தட்டு. ஒரு தொழில கிட்டத்தட்ட ஒரு உலகம் இயங்கிறதுக்கு 5 பாயிண்ட் வேணும். அதாவது பஞ்சபூதம் வேணும். பஞ்சபூதம் இல்லைன்னு உலகம் இல்லை, நாமளும் இல்லை. அது மாதிரி தொழிலுக்கு ஒரு 5 பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமா தேவை இருக்கு. நல்ல சஃபிஷியன்ட் கேபிட்டல், நல்ல தரமான சரக்கு, நல்ல திறமையான நிர்வாகம், நல்ல மார்க்கெட்டிங், ப்ரெசன்டேஷன் ஆர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இந்த 5 விஷயம் இருந்தாலே போதுங்க. எந்த கம்பெனி இருந்தாலும் சக்சஸ் ஆயிருக்கு. ஏதாவது கம்பெனியில ஃபெயில் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த 5ல ஏதாவது ஒண்ணு கொஞ்சம் கூட ஃபெயில் ஆயிருக்கு. இந்த 5 சேர்ந்த கம்பெனியில இது நம்ம எடுக்க முடியும். 5 பேர்ல சேர்ந்து ஒரு பொருள் எடுக்கிற மாதிரி இந்த 5 சேர்ந்த பிசினஸ் எடுத்துடலாங்க. இது எனக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற காலத்துல எதை எடுத்தாலும் தெளிவா செய்யணும். இது அடுத்தது நம்ம சூப்பர்வைசர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மனநிலையிலே பண்ணி வந்துட்டோம். எங்க ஃபேமிலி ஒரு பெரிய வசதி வாய்ந்த ஃபேமிலியில இல்லை. ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பம். 3 வேளை சாப்பாடு போடுறது கொஞ்சம் மணி இருக்கு. வேற எது பிரச்சனை இல்லைனாலுமே அடுத்தவங்களாட்ட அந்த சொபிஸ்டிகேட்டா இருக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் கிடையாது. ஸ்கூல்ல வருஷத்துல ஒரு 15 ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டினா கூட எங்க அப்பானால முடியாது.
இதை அனைத்து நிலைமை. அப்படி இருக்கிறவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு எஸ்எல்சியில வந்து இன்ஸ்டியூட்டுக்கு பணம் கட்ட முடியாத எஸ்எல்சியில ஃபெயில் ஆயிட்டு, சரி நம்ம ஒரு தொழில் பண்ணணும்னு திருப்பூர்ல இருக்கிற மைக்ரேட் ஆகி திருப்பூர் தொழில் நகரமாக இருந்துட்டு அங்க வந்து ஒரு கடையில வேட்டி விற்கிற கடையில சேல்ஸ் விற்பனை பிரதியை சேர்ந்தேன். அந்த கடையில செஞ்சுட்டு ஆந்திரா மார்க்கெட்டு போனேன். எல்லாரும் காலேஜ் போய் படிப்பாங்க, நான் வந்து ஆந்திரா போய் ஜவுளி வியாபாரியுடைய மனசை படித்தேன். ஒரு 6 வருஷம் எல்லா ஸ்டேட்டு போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. எல்லாத்துடைய கல்ச்சரும் தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு 60 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு கல்ச்சர் இருக்கு. எத்தனை பேர் தெரியுது தெரியல, கண்டிப்பா குழப்பசிக்காது தெரியும். எல்லா டேஸ்ட் பாக்குறதுனால கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மாதிரி பாஷை பேசுவாங்க, அங்க ஒரு மாதிரி சாப்பிடுவாங்க, திருப்பூர்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஈரோடு ஒரு மாதிரி இருக்கு, சேலம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. இப்படி ஒவ்வொரு 60 கிலோமீட்டருக்குமே ஒரு கல்ச்சர் இருக்கு. இப்படி சவுத் இந்தியா மூலம் அந்த கல்ச்சருக்கு ஸ்டடி பண்ணி அந்த கல்ச்சருக்கு மாதிரி நான் வேட்டி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து எனக்கு இந்த அந்த படிப்பு முடிஞ்சு ஒரு 6 வருஷ காலம் எல்லா செட்டுமே எனக்கு போய் பழகிற வாய்ப்பு கிடைச்சது. இது வச்சுட்டு ஏன் நம்ம வந்து இன்னும் நல்ல முறையா இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கிறத விட இன்னும் நல்ல முறையா குவாலிட்டியில கொடுத்து நல்ல முறையா பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற உணர்வு வந்த போது எல்லாருமே அன்னைக்கு வந்து வேட்டி எப்படி பண்ணாங்கன்னா, இன்னைக்கு கோல்டு அப்படின்னா இந்தியா முழுவதும் ஒரே ரேட்டாக தான் இருக்கு. அதுல லாபம் எப்படி பார்க்கணும்னா கேரட் குறைச்சிக்கணும், சேதார் டச் பண்ணிக்கணும், இப்படியே நிறைய டெக்னிக் ஹேண்டில் பண்ணி தான் பண்ண முடியும். எல்லாருக்கும் ஒரே ரேட் 976 போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி வேட்டினா 50 ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்குவாங்க. அது எந்த அளவுக்கு அகலத்தை குறைக்கணும், எந்த அளவுக்கு டெக்ஸ்டர் குறைச்சிக்கணும், எந்த அளவுக்கு செலவை குறைச்சிக்கணும், எந்த அளவுக்கு நூலுடைய குவாலிட்டி குறைக்கணும் அப்படிங்கிறத பண்ணி அந்த வேட்டியை ஒரு தரம் இல்லாத கொண்டு போயிட்டாங்க. ஏன்னா 50 ரூபாய்க்கு மேலே வேட்டி விற்காது மைல் செட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம தயாரிப்பாளர்கள் வியாபாரி எல்லாருமே அதுக்கு மேலே செட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ வேட்டி கட்டுறதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எங்கேயாவது வேட்டி எடுத்து ஃபங்க்ஷன் போறாங்க, கூட ஒரு ஸ்கூட்டர் ஸ்டெப்னி இருக்கிற மாதிரி ஒரு வேட்டி எடுத்து கையில் மஞ்சள் பையில் வச்சு எடுத்துட்டு போவாங்க. ஏதாவது கிளம்பி எடுத்து கட்டிக்குவாங்க. இந்த சூழ்நிலையில நான் மார்க்கெட்டுக்குள்ள நுழைகிறேன். அப்ப நான் புரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஏன் மார்க்கெட்ல வேட்டி விற்காத போனது காரணம்னா தயார் பண்றதுல தரத்தை கொடுக்காத விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற முதல் பாயிண்ட் பிடிச்சேன். அப்புறம் ஏன் அவங்க தரம் கொடுக்காத போறாங்க அப்படிங்கிற போது, நெசவாளர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து சரியான கூலி கொடுக்கறது இல்லை, அவங்கள கசக்கி புளியறது. அதாவது அந்த கடையில் நான் வேலை செய்யற போது ஊர் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஐபிக்குமே வெள்ளை வேட்டி வேலை தயார் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய நெசவாளி வெறும் மேலோட காலிலிருந்து புழுதா வரைக்கும் வந்து தண்ணி கூட கிடைக்காத வாசல்ல கூலிக்க பண்ணிட்டு போகல. இது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு. அப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து தயார் பண்றவங்க வந்து வெட்டி இல்லாத இருக்காங்களே, சட்டை இல்லாத இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது வாழ்வாதாரம் கொடுக்கணுங்க தான் என்ற மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போச்சு. அப்ப வந்து திருப்பூர் 1980, நான் 77 எஸ்எல்சி முடிச்சேன், 83 கடை ஆரம்பிச்சேன், 80ல எக்ஸ்போர்ட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட் மிகப்பெரிய அளவுக்கு 80ல இருந்து நல்ல இன்னைக்கு இவ்வளவு 25,000 கோடி டர்ன் எக்ஸ்போர்ட்ல தான் இன்னைக்கு திருப்பூர் வளர்ந்தது. அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நான் வேட்டி ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்ற போது எல்லாருமே வந்து இக்னோர் பண்ணாங்க, வேற என்கரேஜே பண்ணல, எல்லாம் டிஸ்கரேஜ் தான் பண்ணாங்க. எல்லாருமே யாரு நீ வேட்டி கட்ட போறாங்க, நீங்க வேட்டி எடுத்து பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்னு பேரண்ட்ஸும் அதே மாதிரி சொன்னாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதே மாதிரி சொன்னாங்க. நான் கடையில வச்சிருக்கிற முதல்ல நானே கடை க்ளோஸ் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன், நீ போய் நீ கடையை ஆரம்பிச்சு வேணும் இந்த கடையை நீ வச்சுக்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்னடா அது இப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. இருந்தாலும் வந்து எனக்கு அந்த நெசவாளருடைய அந்த கண்ணை ஒட்டி போய் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறதெல்லாம் பாக்குற போது அது அவங்களுக்கு ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு 83 கடை ஆரம்பிச்சிட்டேன். நேரா நெசவாளர்கிட்ட போய் உட்காந்து இது மாதிரி எனக்கு எல்லாம் நெசவு பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, கணக்குள்ள நமக்கு கும்பிடுவாங்க, கணக்குள்ள நான் தாராளம் உனக்குன்னா வேற யாரும் பண்ணி கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவெல்லாம் அந்த ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை வியாபாரி அத்தனை நெசவாளருமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொன்னாப்ல. ஆனா நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறது எனக்கு தெரியும், பட் என்கிட்ட நீங்க நெசவு பண்ணி கொடுக்க ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னு. என்ன கண்டிஷன் கேட்டாங்க, நீ என் கடைக்கு வரும்போது வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டை போட்டு வரணும், வெறும் மேலோட வரக்கூடாது அப்படின்னு. சிரிச்சாங்க எல்லாருமே. இது என்ன நடைமுறை சாத்தியமா? இன்னைக்கு வந்து 2 ரூபா கூலி கொடுக்குறாங்க, அந்த 2 ரூபாயில வந்து இன்னைக்கு அரிசி வாங்கி நைட்டு சாப்பிடுவோம், மறுபடியும் அது தண்ணி ஊற்றி வச்சிருவோம், மறுபடியும் அடுத்த நாள் காலை அரிசி குடிப்போம், மறுபடியும் தண்ணி அடுத்த நாள் மத்தியானம் குடிப்போம், அடுத்த நாள் நைட்டு வந்து மறுபடியும் போய் அரிசி வாங்கி சாப்பாடு சாப்பிடுவோம். இப்படி இருக்கிற காலத்துல நாங்க 3 வேளையில ஒரு வேளை தான் சுடு சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்கிற போது நாங்க போய் சட்டை போட முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி, நீங்க 3 வேளை சுடு சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன கூலி தான் கட்டுப்படியாகுன்னு கேட்டேன். 2 ரூபா கூலி 3 ரூபா பண்ணி கொடுத்தா நாங்க 3 வேளையும் சுடு சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாங்க. மேல சட்டை போடுறதுக்கு என்ன கூலி கொடுத்தா கட்டுப்படியாகுங்க, 200 ரூபா சேர்த்து கொடுத்தா மேலே சட்டை போட்டு வர்றோம் அப்படிங்க. சரி, நான் 2 ரூபா கூலி 4 ரூபா பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சொன்னோன்னே அந்த கூடத்துல இருந்து பெரிய கேட்ட, தம்பி நீ எங்கேயோ ஏதோ ஒரு எமோஷன்ல பேசுற, இது சாத்தியம் இல்லை, வர்றவங்களாம் வந்து 2 ரூபா கூலி வந்து 1.25 பண்றியா 1.5 கேட்பாங்க,
நீ இப்படி எல்லாம் போய் பண்ணி கூலி எல்லாம் கொடுத்து அங்கே போய் விற்க முடியாது, நீ பெரிய நஷ்டமாயி போயிடுவ, உனக்கு வியாபாரம் பண்ண தெரியாது, கம்மியாக வாங்கி வச்சுக்கிறதான் இப்போ வியாபாரம், இது புரியாது, நீ பழையபடிக்கு வேலைக்கு போய் சேர்ந்துக்கா, இது வியாபாரத்துக்கு ஆகாது அப்படின்னு அந்த பெரியவர்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்போ நான் அந்த பெரியவருக்கு சொன்னேன், ஐயா நான் அந்த 6 வருஷமா ஆந்திரா சவுத் இந்தியா மொத்தம் சுற்றி இருக்கேன், அங்கே என்ன தேவைன்னு எனக்கு தெரியுது, இங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியுது, இங்க என்ன தேவைன்னு தெரியுது, இது ரெண்டே என்னால பேலன்ஸ் பண்ணி கரெக்டா கொண்டு போக முடியும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு, நான் கூலி கொடுக்குறேன், நான் வித்துக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி நீங்க தைரியமா தயார் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லிட்டு கடையை ஆரம்பிச்சு நடத்த ஆரம்பிச்சாச்சு. கடை வேட்டி தயார் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்ல போய் கொடுக்க போறேன். கொடுக்கும்போது எல்லாரும் 45 ரூபாய் வேட்டி வித்துட்டு இருக்காங்க, என்ற வேட்டி 50 ரூபா. சரி கூலி 4 ரூபாய் சைக்கு வச்சு எல்லாம் காடை கொண்டு போட நான் கொம்பு போட்டு கூலி 5 ரூபாய் சேர்ந்தாச்சு. கடை ஒன்று கேட்குறாரு, நாகராஜ் 5-6 கிட்ட வியாபாரம் பண்றாங்க, அவங்க எல்லாம் 45 ரூபாய்க்கு வேட்டி இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, நீ இன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச, ஒரே நாள்ல டாடா பிர்லா எல்லாம் உனக்கு என்னப்பா 5 ரூபாய் சேர்த்து வைக்கிறீ அப்படின்னு கேட்டாரு. இந்த கதையை பூரா சொன்னேன். அவர் அப்படியே எந்திரிச்சுன்னு கை பிடிச்சி, இந்த வயசு எப்படி உனக்கு இப்படி ஒரு சிந்தனை வந்தது அப்படின்ட்டு அடுத்த நிமிஷம் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாரு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது, எல்லாத்து மனசுக்குள்ளேயுமே எல்லாத்துக்கும் நல்லது பண்ணணும் உணர்வு இருக்கு. நாம கொடுக்குற பெர்சன்டேஜ் சரியா இருந்தா எல்லாருமே செயின் கட் ஆகாத அளவுக்கு எல்லாத்தையும் கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போற அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு கிடைச்சது. எல்லா பக்கமும் எனக்கு அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ட்ரஸ்ட்டை காப்பாத்திட்டு இருக்கிறதுனால ராமராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் விளம்பரம் பண்றதுலயோ மத்தெல்லாம் வைக்கல. அந்த நெசவாளர்கள் ஓடை பாவா இணைஞ்சு அந்த மனசுல நம்ம லைஃப் எல்லாம் நல்ல முறை இருக்கு, இந்த ராமராஜ் நல்லா இருக்கு, ராமராஜ் கேட்டு அந்த ஒரு உணர்வோடு அது பண்ற போது கவுண்டர்ல போய் எடுத்து போட்டா ராமராஜுக்கு போகுது. அந்த எண்ணத்துக்கு அந்த பவர், அது நியாயமான சத்தியத்துக்கு தர்மத்தை கட்டுப்பட்டு நம்ம செஞ்சு நம்ம லாபம் சம்பாதிக்கணும், லாபம் ரொம்ப முக்கியம். ஆனா நம்ம லாபம் சம்பாதிக்கணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், அந்த செயின் கட்டாத எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் உணர்வோட பண்ற போது அதுல இருக்கிற சுகமே தனி. அதை ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு இன்ச்சை நான் அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுல எந்த தொய்வும் இல்லை. இதுல எல்லாம் என்னன்னா அந்த ஒரு வில் பவர் வேணும். எந்த தொழில் பண்ணாலுமே நியாயமாகவும் நேர்மையாகவும் ஒரு நம்பிக்கையாகவும் நடத்துறதுக்கு ஒரு வில் பவர் கண்டிப்பா நமக்கு இருக்கணும். அருமையா சொன்னீங்கன்னா அருமையா, அதாவது நம்ம லாபத்தை மட்டும் மையமா கருதாம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணுங்கிற அந்த பேஷனோட கம்பேஷனையும் சேர்த்திட்டீங்க. பேஷன் ஒரு தொழிலுக்கு ரொம்ப முக்கியமாங்க. கம்பேஷன்னா தர்ம ரீதியான சிந்தனை ரெண்டும் சேர்ந்தா லாபம் தானா வந்துடும் சொன்னது மிக அருமையான ஒரு இதுனா. தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் வி வில் கம் பேக் டு யூனா. அடுத்தது நான் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஹேவ் a word with our milky mist சதீஷ்குமார். சதீஷ்குமார் பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, he is just out of school. அவர் சதீஷ்குமார் இஸ் ஃப்ரம் ஈரோடு, மை குட் ஃப்ரெண்ட். அவர் ரொம்ப ஹம்பிள் சிம்பிளா ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு 720 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலா அவங்க வளர்ந்து எதிர்காலத்துல அவங்க வரக்கூடிய காலங்கள்ல 2030 10,000 கோடி ரூபாய் அது அச்சீவ் பண்ணுங்கிற ஒரு இலக்கா வச்சு என்றும் மில்க் ப்ராடக்ட் அவருடைய ஃபேக்டரி தொழில் அதுல ஊறி போய் இருக்கக்கூடியவர். அதை ஒரு மிகவும் ஒரு டெடிகேஷனோட செய்யக்கூடியவர் அப்படிங்கறத பக்கத்துல இருந்து நான் பார்த்திருக்கிறேன். எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா அவர்கிட்ட சதீஷ் நான் என்ன கேட்பேன் அப்படின்னா, எல்லாரும் நம்ம மில்க்கு நம்ம தயிர் இதை தாண்டி வேற எதுவும் தெரியாத தமிழ் மக்கள் இருக்கிற ஒரு உலகத்துல நீ சீஸ சாப்பிடு, நீ பன்னீரை சாப்பிடு அப்படின்னு நம்ம பழக்கத்தையே சாப்பாட்டையே ஒரு புதுசா நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி கொடுத்து அதில் வெற்றியும் கண்டிருக்கக்கூடிய சதீஷ்குமார் அவர்கள் நம்முடன். ப்ளீஸ் ஓவர் டு சதீஷ்குமார். வணக்கம். Good afternoon to all. Good morning to Regna. Yes. Yes, ma'am. Actually, first நான் பிசினஸ்ல வரணும் ஃபர்ஸ்ட் எதுவும் திங்க் பண்ணல. என்னன்னா அப்பா விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்பா தென் விவசாயத்துல அவரால் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன்ல அவர் பால் ஏதோ கொஞ்சமா பண்ணிட்டு பல்கா பெங்களூர் அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. அது தட் இஸ் ஒரு 85 to 1991 பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அது பண்ண முடியும், அவரும் பண்ண முடியாம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போற சிச்சுவேஷன் எனக்கு ஸ்கூல் போறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெருசா எனக்கு ஒரு இதா இல்ல, ஏதோ ஒரு பண்ணணும், நான் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆசை எனக்கு இருந்தது. அப்போ தென் ஸ்கூல் ஸ்டடிஸ் அப்படியே அதோட டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டு தென் 93
somehow அப்பா பண்ணிட்டு இருக்க பால் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அதுல எதுவுமே லாபம் இல்லைங்கும் போது சோ டிஃப்ரெண்டா ஏதோ பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு அந்த வயசுல ரொம்ப சம்திங் ஐ வாண்ட் டு டூ டிஃப்ரெண்ட்லி. அப்போ தென் ஐ கேம் டு நோ பன்னீர் வந்து இப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் பால்ல இருந்து இப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்த முடியும். சோ அத கொஞ்சம் ட்ரையல் பேசிஸ்ல எதுவுமே அதுக்கு என்னன்னா அன்னைக்கு ஒரு சூழ்நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு நெட்வொர்க்கிங்கோ யாரும் சொந்த பந்தம் அப்படிங்கறத தாண்டி வேற யாருமே தெரியாது. அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து எப்படி பன்னீர்ல இப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது ஸோ தென் ஐ இன்ட்ரடியூஸ் பன்னீர். இப்ப மாதிரி அன்னைக்கு பெரிய பிசினஸ் எல்லாம் கிடையாதுங்க, ஆனா லாபம் அன்னைக்கு அதிகம். அப்போ பன்னீர் கொஞ்சமா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீட்டைல் பிசினஸ் எல்லாம் கிடையாதுங்க. அப்போ பிராண்டிங் பண்ணணுங்கிறதுலாம் அதெல்லாம் கிடையாது. அன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி சர்வை வாங்கணும் அப்படிங்கறதுல ஒரு இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுல ஸ்டார்ட் பண்ணதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்னில இருந்து இன்னி வரைக்கும் வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து இட்ஸ் அ பேஷன் டு மீங்க. அந்த ஒரு இன்னைக்கும் வந்து அதுல ஒரு இதுல வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமான ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டும் அந்த பேஷனும் அதிகம் ஆயிடுச்சு. ஈவன் நான் இன்னைக்கு வீட்டுல பன்னீர் பால் என்ன சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நீ பால்லயே பன்னீர்லயே இருக்கும்போது உனக்கு அது திகட்டு போயிடும், சாப்பிட மாட்டேன், நீ அதெல்லாம் இது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இன்னைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்க் ப்ராடக்ட் டைரி ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் அந்த சொல்லணுங்கிறக்கா சொல்லல, அவ்வளவு இஷ்டமா நான் இருப்பாங்க. தட் இஸ் வந்து என்ன சொல்லணும்னா அந்த பன்னீர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு என்னுடைய நான் வந்து அது கூட பேசுவேன்னு சொல்லுவேன். ஆக்சுவலா அந்த அளவுக்கு அதோட ஈடுபாடோட இருப்பாங்க. ஏன்னா நவ் இப்போ ரீசெண்டா வந்து அமுலுடைய எம்டி வந்து சிஓ ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ வந்து ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட சொல்லும் போது, ஏன்னா அவர் அதர் சைட்ல இருந்து பார்த்தவர், இந்த சைடு எப்படிலாம் என்னென்னலாம் எப்படி நம்ம எப்படி இதுல சக்சஸ் பண்ணணும் அவர்லாம் அந்த சைட்ல இருந்து பார்த்தோம். அப்பெல்லாம் நான் சொல்லுவேங்க, எனக்கு வந்து இந்த பன்னீர் அந்த பார்த்தோன்னே சொல்லுவேன் இந்த குவாலிட்டி இப்படி இருக்கணும், பால் எனக்கு வந்து அந்த மனம் இப்படி இருக்கணும், இந்த டெக்ஸ்டர் இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பியூர்லி ஐ பி இன்வால்வ் இன் டு த பிசினஸ். சோ இது மாதிரி ஒரு பன்னீர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் அது ரிலேட்டடா எல்லா ப்ராடக்டும் ஒன் பை ஒன் வந்தோம். அது வந்து வந்த ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சு சர்வைவ் ஆக முடியாது. ஸோ அதனுடைய ரிலேட்டட் எல்லா ப்ராடக்டும் வரணும். பிகாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் வந்து இட்ஸ் நாகராஜன் சொன்ன மாதிரிங்க இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி பெரிஷபிள் ப்ராடக்ட்ங்க. நீங்க வந்து நாளைக்கு காலையில் என்ன பண்ணுங்கிறது நீங்க ரொம்ப எல்லாம் அதுல திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஏன்னா அன்னைக்கு அதுக்கு டைம்லி டெசிஷன்ஸ் இப்போ இந்த நிமிஷம் என்ன டெசிஷன் எடுக்கணுமோ இமிடியேட்டா எடுத்தாகணும். நாளைக்கு 2 நாள் கழிச்சு பாத்துக்கலாம்னு சொல்றதுல எந்த இடத்துலயும் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு சர்ஜன் மாதிரி தாங்க. ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு சர்ஜன் வந்து ஒரு பேஷண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு நாளைக்கு டிசைட் பண்ணலாமான்னு பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு எங்களோட சிச்சுவேஷன் வந்து எவ்ரி டே வந்து வி ஆர் யூஸ் டு ஃபார் தட்ங்க. நீங்க வந்து இந்த டெசிஷன் எடுக்கணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த பிசினஸ்ல எப்படியே பழகி போனதுனால எவ்ரிடே இட்ஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபார் அஸ்ங்க. ஒரு புதுமையா ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது நம்ம இதுல வந்து இன்னும் மேல மேல என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். அதே மாதிரி வந்து என்னைக்கும் வந்து இந்த பிசினஸ் தாண்டி போக்கஸ் வந்து வேற பிசினஸ்லயோ வேற எதுலயுமே அலைய விட மாட்டோம். அந்த நம்ம சிந்தனை வேற பக்கம் இந்த பிசினஸ் பண்ணா லாபம் வரும், இந்த பிசினஸ் பண்ணா நல்லா வரும், அந்த மாதிரி என்னைக்கும் போக மாட்டோம். ஏன்னா பிகாஸ் கம்ப்ளீட்லி போக்கஸ் இன்டு இந்த பிசினஸ்ங்கிறது வந்து எப்படி என்னுடைய பேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்றோமோ அதே மாதிரி இந்த போக்கஸும் ஒரு நல்ல ஒரு இதா வந்துச்சுங்க. அதே மாதிரி ஓவர் த பீரியட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் தென் பிராண்டிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய அன்ஆர்கனைஸ்ட் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. அதுல வந்து கஸ்டமர் சூஸ் பண்றது இந்த ஒரு எது நல்ல பொருள் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கணும். நம்ம எவ்வளவுதான் நல்ல பொருள் கொடுத்தாலும் அந்த பிராண்ட் அப்படிங்கிறது அது அந்த நம்பிக்கை இருந்தா மட்டும்தான் கஸ்டமரே வந்து ஏன்னா பிகாஸ் இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே கெட்டு போயிடும். அதனால வந்து எந்த கோல்ட் செயின் ப்ராடக்ட் அது ப்ராப்பரா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த நம்பிக்கை இருந்தா மட்டும்தான் கன்சியூமர். ஸோ இது வந்து இதுக்குண்டான பிளான்ட் லெவல் ஆகட்டும், மில்க் ப்ரொக்யூர்மெண்ட், மில்க் பால் விவசாயிட்ட பால் பர்ச்சேஸ் பண்றதுல இருந்துங்க குவாலிட்டி அண்ட் தென் பிளான்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் கோல்ட் செயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இட்ஸ் எவ்ரி திங் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒன் கோல்ட் செயின் லிங்க், கம்ப்ளீட் லிங்க். ஸோ இஸ் வாட் கம்ப்ளீட்லி வி ஆர் டூயிங் இட். அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி எப்படி எல்லாத்தையும் சீஸா மாத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணு. நவ் த ஃபுட் பேட்டர்ன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்சியூமர் பேட்டர்ன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்சிங். நீங்க வந்து வீட்டுல எல்லாமே நம்ம அரிசி எல்லாமே நாமளே பண்ணி, நாமளே மாவு ரெடி பண்ணி, நாமளே தோசை ரெடி பண்ணி, இட்லி ரெடி பண்ணி நம்ம சாப்பிட்ட காலம்லாம் போயிங்க.
இன்னைக்கு வந்து நாங்க தீம் என்ன எடுத்துருக்கோம்னாங்க, how much time to reduce one woman, how much spending in the kitchenல வந்து எவ்வளவு டைம் அவங்க ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now we took one company, Asal ஒரு பிராண்ட் வந்து we acquired one brand in from Bangalore. அது வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து சப்பாத்தி, பேட்டர், பரோட்டா இந்த மாதிரி ஒரு இதுங்க. அது வந்து ஆக்சுவலி எதுக்குன்னா அந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்களுடைய கோல்ட் செயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல we want to add additional productsங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க இஸ் அ வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ அப்படியே நாங்க அதுல இது பண்ணோம். அதுல இப்போ நெக்ஸ்ட் நாங்க என்ன பண்ணோம், we introduced frozen pizza. அந்த frozen heat, just eat and heat it, just heat and eat, அவ்வளவுதாங்க. அதே மாதிரி அந்த கான்செப்ட்ல வரும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நவ் நீங்க வந்து இப்போ கிச்சனே இல்லாத வீடு எல்லாம் இப்போ அபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி வைஃப்ஸ், சாரி உமன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே நீங்க கிச்சன்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது ரொம்ப அதிகம். ஸோ அது வந்து டைம் இஸ் மணி நவ். இப்போ எப்படி யூரோப் அண்ட் யூஎஸ்ல எல்லாம் நீங்க இன்னைக்கு வந்து சிச்சுவேஷன் அந்த டைம் வந்து பேக்டு ஃபுட் அப்படிங்கிற மாதிரி போறதும் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல நவ் வி ஆர் கமிங் அவுட் வித் நியூ கான்செப்ட். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க வந்து யூ கேன் கீப் த ஸ்டாக் எனி ப்ராடக்ட்ங்க, ஜஸ்ட் கீப் பண்ணிட்டு அப்படி ஹீட் அண்ட் ஈட் இட் அவ்வளவுதாங்க. நீங்க மட்டும் பிஸாவையும் நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க. இப்போ எல்லாருடைய ஃபுட் லைஃப் ஸ்டைலே மாறிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நாகராஜா ஒன்னாதான் நம்மள, நாகராஜா ஒண்ணுதான் நம்மள வேஷ்டியிலேயே நிக்க வச்சிட்டு இருக்காங்க. நீங்க வந்து மறுபடியும் பிஸாவுக்கு பண்ணிருக்கு. எனிவே எவ்ரி திங் இஸ் வெல்கம், எல்லா நாகரீகங்களும் நம்ம இங்கே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு, இப்ப வந்து நான் வந்து ஒண்ணு சொல்ல மறந்துட்டேன். சதீஷை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய பேஷன் அவர் சொன்னதுலேயே தெரியும். இந்த கம்பேஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஒரு தர்ம குணம் அப்படிங்கிறது. ஒளிரும் ஈரோடு சார்பா அவரை நாங்க பக்கத்துல அண்மையில இருந்து பாக்குறப்ப எனக்கு என்ன தெரியுது, வாட்டர் ரிசோர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஊரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய குளங்கள், ஏரி எல்லாம் தூர்வாரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைலண்டா ஒரு பொக்லினை அவரே வந்து அதுக்கு வாங்கி டொனேட் பண்ணி ஏகப்பட்ட குளங்களை புனரமைத்து தூர்வாரி புனரமைத்து எல்லா வேலையும் அவரே செஞ்சுட்டு இருக்காரு. யாருக்கும் தெரியாத அமைதி புரட்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மீட்டிங்கா இருந்தா எல்லாரும் கைதட்டி சொல்லுவோம். நம்ம எல்லாரும் கைதட்டியாச்சும் அவருக்கு நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அருமையான சேவை. நாகராஜன்னா, சதீஷ், இன்னும் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷ், ஃபைசல் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, நாட் ஒன்லி வியாபாரம் எப்படி செய்யணுங்கிறது மட்டும் இல்லாம அது எப்படி சமூகத்துக்கு ஒரு அறம் சார்ந்த, ஒரு நெறி சார்ந்த நல்ல ஒரு விஷயமா கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம எல்லாரும் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கேட்டு புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அடுத்து வந்து if you are okay and finished Satish, shall I move on to Santosh? Yes, okay. Thanks. So நம் சந்தோஷ் முருகானந்தம் பத்தி வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ. சந்தோஷ் முருகானந்தம் இஸ் a co-founder and managing director of கொலப்பசி செயின் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட். இந்த கொலப்பசின்னு பேரு வந்து ஒரு வித்தியாசமான பேரா சந்தோஷ் அவர்கள் வச்சிருக்காங்க. இந்த கொலவெறின்னு சொல்லி அந்த பாட்டெல்லாம் அந்த ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி வந்துச்சு. அதோட ஒட்டி இது வருமா நம்ம தெரியல. But he studied in Georgia Tech University, Atlanta. He's a master's in bioinformatics. அவருடைய பேர் அப்படி இருக்கலாமே தவிர he is a foreign educated person and he spent a lot of time, years in working in different corporate companies and entered this entrepreneurship world. And now his new venture, second venture, he started as Kolapasi along with his friends. இது பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய டேக் அவே வெஞ்சர்ஸ் ஏகப்பட்ட இடத்துல அவர் வச்சிட்டு இருக்காரு. he is now expanding to foreign countries, to begin with in Australia, and he is also belonging to an elite list of 20 inspiring men of the year 2017 by WE magazine. He is a public speaker with million views on his Joe's talk. And welcome to this program, Santosh. We want to learn a lot from you. Over to you. வணக்கம்ண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப ஒரு பெருமைப்பட விஷயம் தட் டு டாக் அமௌங் இந்த மாதிரி பேனலிஸ்ட் நாகராஜன்னா, சதீஷ்னா வந்து நம்மலாம் வந்து போட்டோல பார்த்தா பழக்கம், நேரா கூட நான் இருக்கேன் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ அண்ட் ஃபைசல், நீங்க லெஜெண்ட்ஸ். நான் வந்து குழந்தை, இப்பதான் தொடர்ந்து உள்ள வரேன். And to give me the space, and I really thank you and thank UEF 2020, the entire summit. ஓகேங்களா? So it's a honor and privilege. இது ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய டாஸ்க் to even come and speak in front of these legends. So என்ன ஸ்டோரி ரொம்ப சிம்பிள்னா, US மாஸ்டர்ஸ் படிக்க போனேன். அது 5-6 years இருந்தேன். ஸோ அப்ப அங்க இருக்கும் போது இந்த மெக்டானல்ஸ், சப்வே, இவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பேன். நிறைய ஊர் டிராவல் பண்ணேன். எல்லா ஊர்லயும் ஒரு 20-30 மெக்டானல்ஸ் இருக்கும்.
ஒரு 50 பர்கர் கிங் இருக்கும், 20 பீஸா ஹட் இருக்கும், ஒரு 5-10 டாமினோஸ் இருக்கும், பாப்பா ஜான்ஸ் இருக்கும். ஆனா எந்த ஊர்லயுமே வந்து ஒரே இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் எல்லா ஊர்லயுமே இருக்காது. எல்லா ஊர்லயும் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும், ஆனா ஒரே ரெஸ்டாரண்ட் பிராண்ட் வந்து எல்லா ஊர்லயுமே இருக்காது. நான் அப்புறம் யோசிச்சேன், என்னடா அது சம்திங் ஏதோ மிஸ் ஆகுது, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து மத்த எல்லா பிராண்டுக்குமே வந்து உள்ள மாஸ்டர் ஷெஃப் தேவையில்லை. ஆனா இந்தியன் ஃபுட் சமைக்கிறதுக்கு ஒரு மாஸ்டர் தேவை. மாஸ்டருக்கு ஒரு 5-10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை. அதனாலதான் வந்து இந்த நம்ம இந்தியன் குசினை வந்து நம்மளால ஸ்கேல் பண்ண முடியல. ஓகே, வேர் தெர் இஸ் a problem, where there is a big opportunity. அப்பதான் யோசிச்சேன், ஓகே இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும்? எவனா வந்து இதை சால்வ் பண்ணானா there is $1 billion behind it, right? யாரோ ஒருத்தர் இந்தியன் குசினை குளோபல் லெவல் ஸ்கேல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா there is $1 billion behind it. அப்ப எனக்கு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்தாச்சு. இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ் நானும் கார்மெண்ட்ஸ்ல இருந்தேன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்ல பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் குட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுல இருந்து கொஞ்சம் மேட் சம் மணி. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் கொலபசி. ஸோ தி ஐடியா வாஸ் டு பில்ட் இந்த மாடல் பில்ட் பண்ணது வித் ஸ்கேலிங் இன் மைண்ட். நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராடக்ட் எதுவுமே உள்ள கொண்டு வர மாட்டோம். சரிங்களா? இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றோம்னா இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம 5-6 அவுட்லெட்ல பண்ண முடியுமா, ஸ்கேல் பண்ணுமா? ஸோ வி ஒர்க் எவ்ரிதிங் வித் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர். ஸ்கேல் இன் மைண்ட் வச்சுட்டு தான் வி ஸ்டார்டட் திஸ் பிசினஸ். ஸோ இப்போ we have close to 15+ outlets. எந்த அவுட்லெட்டும் இல்லை நம்ம ஷெஃப் மாஸ்டர். எங்களுடைய one of the only few brands. நாங்க we are going to expand to Australia by February. இந்தியால இருந்து we will not send chefs, we will not send masters because I completely we made into a process driven company. இப்போ சதீஷ் அண்ணா, நாகராஜ் அண்ணா, நீங்க வந்து யார் வந்து சமைச்சாலும் சிக்கன் சுக்கா அதே டேஸ்ட் வரும். 90% அதே டேஸ்ட் வரும். சரிங்களா? பிகாஸ் தக்காளி வெங்காயம் அன்னைக்கு லைட்டா மாறலாம், ஓகேங்களா, பட் 90% அதே டேஸ்ட் வந்துடும். ஸோ எங்களோட மாடலே வந்து we want to build a very asset light model. அதாவது இந்த டெக்னாலஜி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, you build the business for the next curve, not for your current curve சொல்லுவாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து தந்தி டிவி, ஓகே, 100 years தந்தி நியூஸ் சேனல் இருக்கு, தந்தி நியூஸ் பேப்பர் இருக்குல்ல, they should have come out with the first news channel. பட் யார் வந்தா? சன் நியூஸ் தான் வந்தாங்க. because they lost, because they were so focused on that curve, they forgot what is the next curve. So நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி 100% சர்டிஃபிகேஷன் மாடல். நோ டைன் இன், எல்லாமே 200 square feet. நாங்கலாம் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கிளவுட் கிச்சன் வச்சுக்கோங்களேன். 2013 we started cloud kitchen. சரிங்களா? ஒரு அவுட்லெட் போறது 8-10 lakhs எங்களுக்கு ஆகும். சரிங்களா? இப்ப நீங்க ஒரு டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட் போட்டீங்கன்னா 40-50 lakhs ஆகும். எங்களுக்கு 8-10 lakhs ஆகும். ஒரு அவுட்லெட் ரன் பண்றதுக்கு 1-2 people மோர் தென் இனஃப். உங்களுக்கு நீங்க ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ண 8-10 பேர் வேணும். சரிங்களா? பிளஸ் அந்த 2 பேர்லயுமே யாரும் மாஸ்டர் இருக்க தேவையில்லை. ஸ்கூல்ல இருந்து யாராவது டிராப் பண்ணிருந்தா கூட கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு ஒரே நாள்ல he can learn everything. So we want to build a idiot proof business model so that we can scale. நான் எல்லாத்தையும் ஒரு மாஸ்டர் ஷெஃப் உள்ள வச்சோம்னா நாளைக்கு ஒரு ஊருக்கு மாஸ்டர் எப்படி செய்யறாரா, அப்படி செய்யறாரா, அவரு இருப்பாரு மாஸ்டர் ஊருக்கு போயிட்டா வேற யாரும் வந்து பாத்துப்பாங்க. ஸோ எல்லா ரெஸ்டாரண்ட் அப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க 2013 எல்லாருமே வந்து this direction. என்ன, நான் அந்த ஊர்ல இருந்து மாஸ்டர் கொண்டு வரேன், நான் இத்தாலியில மாஸ்டர் கொண்டு வரேன் சொல்லிட்டு அப்படி போயிட்டு இருக்க காலத்துல நாங்க கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். எப்படி மாஸ்டரோ ஷெஃபோ இல்லாம நம்ம ஒரு பிசினஸ் மாடல் பில்ட் பண்ண முடியும்? அந்த 6-7 years ஒர்க் தான் now we are able to scale up. இந்த லாஸ்ட் 1.5 months 2 months மட்டும் we opened 5 outlets. எங்க ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லெட் 4 அவுட்லெட் ஓபன் பண்றது 4 வருஷம் ஆச்சு. சரிங்களா? அதுக்கு now in spite of the pandemic, இவ்வளவு in spite of the in middle of the pandemic, right, we were able to grow because இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப கம்மி, உள்ள இருக்க ஒர்க் பண்றது ரொம்ப கம்மி. அதாவது நாங்க 90% ரெஸ்டாரண்ட் மாடல் நாங்க சால்வ் பண்ணிட்டோம். ரெஸ்டாரண்ட் என்ன, ப்ரொடக்ஷன் ப்ராப்ளம். ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன, உங்களுக்கு 250 SKUs இருக்கும். அதாவது பால், பன்னீர், அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டமா வாங்கி நம்ம உள்ள வச்சு அது எப்ப காலியாகுது, எப்ப தீர்ந்து போகுது அது பாக்கணும். ஓகேங்களா? அப்படி சமைக்கிற வரானா வந்துட்டானா, எப்ப சமைப்பா, எப்படி போவோம், அதை நம்ம பாக்கணும். அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு போய் நம்ம சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் எல்லாத்தையும் இவ்வளவு ஒரு 5-6 வெர்டிகல் இருக்கு ரெஸ்டாரண்ட் பிசினஸ்ல. நாங்க என்ன பண்ணோம், ஒரு 80% நாங்க சால்வ் பண்ணிட்டு 20% மட்டும் ஃப்ரண்ட்ல வச்சு we started expanding. சோ இதுதான் நட்ஷல் கொலப்பசி. ஏன் கொலப்பசி பேர் வச்சோன்னா வந்து இட்ஸ் கால்ட் பர்பிள் கவ் பிலாசபி. நம்ம ஹைவேல போறோம், ஒரு 20 மாடு இருக்குது, 20 மாடு நின்று யாரும் போட்டோ எடுக்க மாட்டோம். ஓகேங்களா? ஆனா அந்த 20 மாடுல ஒரே ஒரு மாடு மட்டும் பப்ளிக் கலர் வச்சுக்கோங்களேன், நின்று ஒன்னே போட்டோ எடுப்போம், எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுவோம், பேஸ்புக்ல. ஏன்னா பிகாஸ் தட்ஸ் சோ டிஃபரெண்ட், ரைட்? இப்ப சதீஷ் நாகராஜ்னா நீங்க எவ்வளவு ரெஸ்டாரண்ட் சாப்பிட்டுருப்பீங்க போன வருஷம், ஓகேங்களா? ஒரு 100 ரெஸ்டாரண்ட் சாப்பிட்டுருப்பீங்க. நான் இப்ப உங்ககிட்ட எல்லா பேரு கேட்ட நீங்க மறந்துடுவீங்க. ஆனா நீங்க கொலப்பசி இது வரைக்கும் நீங்க சாப்பிட்டு மாட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க சாவர வரைக்கும் நீங்க கொலம்பசி பேரை மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா உங்க மைண்டுக்குள்ள போய் உட்காந்துருச்சு. அதுதான் பர்பிள் கவ் பிலாசபி. இப்ப புரியுதா? நீங்க கேட்டீங்க உள்ள வந்து என்னடா இப்படி பேர் வச்சிருக்க தம்பி, இப்படிதான் பேர் வச்சிருக்கோம். நீங்க மறக்கவே கூடாது. ஏன்னா நேமிங் a company is free, right? Naming a company is free. Why wouldn't you want to take advantage of it? Why wouldn't you want to keep a riveting name that it is gone into your subconscious mind that you will never forget? அதனாலதான் we want to keep கொலப்பசி. And one more thing is, நீங்க பசிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு ஞாபகமே வரும். அது வரைக்கும் நம்ம பிஸியா இருக்கும் வாழ்க்கையில. எப்ப பசிக்குதோ அப்பதான் உங்களுக்கு சாப்பாடு ஞாபகம் வரும். சோ
பசிய கொலை பசியால தான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு we want to keep it quirky. I mean make senseல யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம சின்ன ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே அம்மா கொலை பசியில இருக்கும்னு சொல்லுவோம், ரைட்? அதே மாதிரி தான் நீங்க கொலை பசி இருந்தீங்கன்னா கொலை பசியே வந்துருங்க டைரக்டா. So in a nutshell this is what it is. Thank you so much for the opportunity. அருமை சந்தோஷ், அருமையான பெயர் விளக்கம் கொடுத்தீங்க. எக்ஸலென்ட். நவ் ஐ அம் கிளியர். இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அந்த பிராண்ட் ரிட்டன்ஷன் வேல்யூ வந்து மைண்ட்ல உட்காருங்கிறது ஐ ஃபுல்லி அக்ரி. நவ் சின்ஸ் ரன்னிங் ஷார்ட் ஆஃப் டைம் ஐ வில் குவிக்லி மூவ் ஓவர் டு அவர் fourth panelist. He's a Faisal Ahmed. He's a founder Success Menswear. அவருக்கு வந்து இப்போ 8 stores இருக்குங்க. He's a third generation entrepreneur. He started when he was as young as 19 years old. அவர் வந்து யூஜி படிக்கிறப்பே ஆரம்பிச்சிட்டாரு with a borrowed capital of 5 lakhs. இப்போ எல்லாம் மெனி ரோலர் கோஸ்டர் எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் 50 crore revenue has come and he received a honorary doctorate from International Tamil University for social entrepreneurship. Thank you. I mean it's wonderful. Tamil University இது மாதிரி தான் recognition வந்து கிடைக்கணும். Received the best transformed business award from OES, Tamil Nadu Chamber of Commerce. Received the hidden gem of the year award from TAI Chennai. Received the rising entrepreneur of the region from U-Story. And received the best retailer of state 2019 in apparels category. Lot of awards. Wonderful, Faisal. Over to you. Thank you, thanks for the wonderful introduction. ரொம்ப சந்தோஷம் நாகராஜன் நாவோட, சதீஷ் நாவோட அண்ட் சந்தோஷ் நாவோட மீட் பண்றதுக்கு. அண்ட் அகைன் நீங்க எல்லாமே ரொம்ப ஸ்கிராச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி பேசுனீங்க. எனக்கு வந்து ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு ஸ்டார்ட் தான். ஸ்கிராச்ல ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு சொல்ல முடியாது. நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இருக்க போகும்போதே நீ ரொம்ப ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டு பையன் சொல்லியே தான் வளர்த்துனாங்க. பட் என்னுடைய கெரியருக்குள்ள ஒரு 17-18 இயர்ஸ்க்குள்ள நுழைப்போம் போது தான் தெரியும் நான் திருப்பி ஃப்ரம் ஸ்கிராட்சுக்கு மாறி என்னோட மைண்ட் செட்டை திருப்பி நான் ரிவர்ஸ் கொண்டு போயிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ ரொம்ப ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து பிசினஸ் வந்து ஜஸ்ட் பிரெட் அண்ட் பட்டருக்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு 7 மிஷின்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹோல்சேல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அசெட்ஸ் இருந்தது, அப்பா தாத்தா எல்லாமே அசெட்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. பட் அப்பெல்லாம் கூட எங்களால வந்து ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியல, ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 7 மிஷின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல இருந்து படிப்படியா வளரும் போது கூட ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்து நம்ம எடுக்கவே முடியல, பெரிய லெவல்ல ஒரு ரீச்சும் ஆக முடியல. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆனா வேற வழியே இல்ல, ரன் பண்ணி தான் ஆகணும், பிசினஸ் ரன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற போது ஒரு 5 lakhs borrowed capital எங்க அப்பாவோட ஒரு காரை வித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு, கடனே வாங்கக்கூடாது, எக்ஸ்பென்சஸ் ரொம்ப ஷ்ரிங்க் பண்ணணும், அப்படிதான் நம்ம வந்து நடத்தணும் அப்படின்ற போது ஹோல்சேல்ல வந்து நாகராஜன் எனக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் புது பிராண்டெல்லாம் இருந்ததுன்னா யாருக்காவது நம்ம கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா கிரெடிட் வந்து 60-90 days ஆகும். அப்படி இருக்க போகும்போது கூட சின்னதா ஒரு 100 ஷர்ட்டா ரைட் ஃப்ரம் பின்ல இருந்து நான் வீட்டுல இருந்து நான் கடைக்கு வரக்கூடிய அந்த டீசல் எக்ஸ்பென்சஸ் கொண்டு அதுல ஆட் பண்ணி அந்த கால்குலேஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணி ஹோல்சேல் பண்ணோம். ஒரு கட்டத்துல வந்து அதுவே ஒரு மாதிரி ஒரு போர்டமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ரீட்டைல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த டைம்ல இருந்தது பீட்டர் இங்கிலாந்து ஸ்டோர், வென்ஃபீல்டு ஸ்டோர், அந்த ஓட்டோ ஸ்டோர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிராண்டட் அவுட்லெட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்த டைம். அந்த டைம்ல ஒரு பிளைண்டா வேற எந்த ஒரு பேஷனும் எந்த ஒரு கிளாரிட்டியும் இல்லாம நம்மளும் அந்த மாதிரி நம்மள்ட்ட இருந்து வாங்கி தானே விற்கிறாங்க, ஏன் நம்ம போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிதான் மதுரை, ஈரோடுல எல்லாத்துலயுமே நம்ம ஓபன் பண்ணோம். அப்போ ஓபன் பண்ணா இட் வாஸ் அட்டர் லாஸ்ங்க. சம்பாரிச்சது எல்லாமே ஹோல்சேல் என்ன சம்பாரிச்சோமோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே லாஸ். அந்த டைம்ல தான் அப்பதான் வந்து ஈரோடு தான் எங்களுடைய டர்னிங் பாயிண்ட் ஆச்சு. அந்த கடை வந்து கிட்டத்தட்ட 1 lakh ரெண்ட் அப்ப கட்டிட்டு இருந்தோம். சோ இன்னைக்கு சொல்றாங்க சக்சஸ்ல அவ்வளவு கிரௌட் இருக்கு, கூட்டம் இருக்கு. நான் அன்னைக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் கூட வரமாட்டாங்க, ஒரு பில் போட்டா பெரிய விஷயம். சோ ஒரு நாளைக்கு 999 rupees. இப்பயும் ஞாபகம் இருக்கு, 2016 December 24 எங்களுடைய சேல் வந்து வெறும் 999 ரூபா. அப்படி இருக்க போகும்போது சரி 1 லட்சம் ரூபாய் வாடகை இருக்கு, க்ளோஸ் பண்ணிட்டே வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த கால் எடுத்தோம். எல்லாத்தையுமே வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுவோம். ஒண்ணுமே இல்ல, அந்த கேஷா என்கேஷ் ஆக்கும், திருப்பி கொண்டு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 7 for 1000 rupees அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆஃபர் போட போகும்போது நெக்ஸ்ட் டே சேவ் வாஸ் 3.5 lakh rupees. அந்த இடத்துல சரி அது வந்து எப்படி இருந்தாலும் லாஸ் தானே, 3.5 lakh rupees பெருசா பெருமை கொடுக்கறதுக்கு என்ன இருக்கு, அந்த ப்ராஃபிட் இல்லையே அப்படின்ட்டு நான் நெக்ஸ்ட் டேவும் திருப்பி ரன் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் டேவும் 3.5 lakh rupees. வெறும் 2 staff. அந்த ஸ்டாஃப் இப்போ வரை எங்க கூட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் டே வந்து சொல்றாங்க, எனக்கு மடிக்க கூட ஆள் இல்ல, எனக்கு யாராவது அனுப்பிச்சு விடுங்க. அந்த செலவு கூட இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க க்ளோஸ் பண்ண நீங்க வந்து ஒரு 6 நாள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கூட திருப்பி நீங்க கடையை ஓபன் பண்ணுங்க, ஆனா வந்து ஆள்லாம் அனுப்பிச்சுட முடியாதுன்னு. தேர்ட் டே ஆல்சோ ஷாப் ஓபன்ஸ் at 10 o'clock அப்படின்னு 2 o'clock சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி மடிச்சு வச்சுட்டு திருப்பி ஓபன் பண்ணாங்க. அன்னைக்கு சேலுமே 2.5 lakh rupees. சோ அன்னைக்கு அந்த நைட் வந்து அப்போ உள்ள மேனேஜர் ராம் போன் பண்ணி, ஏன் சார் இது எப்பயுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ அப்ப ஸ்டார்ட் ஆன அப்ப பிளிக்கரான ஒரு சிம்பிளான ஐடியா தான்
நாகராஜன் நான் சொன்ன மாதிரி வாங்கி விக்கிற அந்த ஒரு சிம்பிளான, ஏன்னா எப்பயுமே சொல்லுவாங்க டஃபஸ்ட் திங் இஸ் டூ இஸ் தி சிம்பிளஸ்ட் திங் அப்படின்னு. சோ அதனால வந்து இவ்வளவு நாள் வந்து எவ்வளவு பேரை இதே மாதிரி வாங்கிதான் வித்திருக்காங்க. தென் இந்த இடத்துல என்ன டேப் பண்ணும், மற்ற பிராண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கும் போது ஃபெயிலியர், அப்பாவுடைய சொத்தை வித்துட்டு பண்ண போகும்போது ஃபெயிலியர். பட் ஒண்ணுமே இல்ல க்ளோஸ் பண்றோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அந்த இடத்துல ஒரு சேஞ்ச் வருது அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல என்னன்னு நாங்க எப்பயுமே ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது ரெண்டு விஷயம் தாங்க. ஒண்ணு வந்து டிஃபரன்சியேஷன். நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் மூவரா ஒரு விஷயத்த செய்ய போகும்போது, அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகும்போது ஒண்ணுமே தெரியல இது வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய மார்க்கெட் ஆகும் அப்படின்னு. இன்னைக்கு பார்க்கும் போது சொல்றாங்க 27,000 crore மார்க்கெட் பிலோ 500 rupees menswear அப்படின்னு. சோ அது ஒரு விஷயமும். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பினான்ஸ்ல டிசிப்ளின். எவ்ரி திங் இஸ் ரைட், ஆனா பினான்ஸ் தப்பா இருந்தா அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும். ஆனா எவ்ரி திங் இஸ் ராங் பட் பினான்ஸ் இஸ் ரைட் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிசினஸ் ரைட் ஆகும் அப்படின்றதுக்கு வந்து கண்டிப்பா there is no objection அந்த விஷயத்துல. சோ அப்படிதான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஈரோட்ல வந்து ஒரு கன்வர்ஷன் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் மதுரை வந்தோம், கோயம்புத்தூர் வந்தோம். எல்லா இடத்துலயுமே சந்தோஷ் சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லாமே லைட் அசெட் மாடல் தான். எந்த ஸ்டோர் ஆரம்பிச்சாலும் 20 நாள்ல நாங்க போட்ட கேபிட்டல் எடுப்போம். சோ இன்னொன்னு நான் திருத்தணும்னு நினைச்சது, இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொல்லும் போது நீங்க 8 ஸ்டோர் சொன்னீங்க, தட் வாஸ் பிஃபோர் கோவிட். கோவிடுக்கு அப்புறம் நாங்க 2 ஸ்டோர் திறந்திருக்கோம். சோ திறந்த கோவிடுக்கு அப்புறமும் கிரௌடு வந்து கூட்டக்கூடாதுதான், கூட்டக்கூடாத போதுமே 20 நாள்ல போட்ட காசை எடுத்தோம். சோ அந்த அளவுக்கு எங்களை ரொம்ப ஃப்ரீயா வச்சுக்குவோம். எந்த ஒரு பேர்டனும் எடுத்துக்க மாட்டோம். உங்களுக்கு தெரியும், முந்தானே என்னுடைய டோட்டல் ஹெட் ஆபீஸே பர்ன்ட். அப்படி இருந்தா கூட மைண்ட்ல எந்த ஒரு டென்ஷனுமே கிடையாது. கோவிட்ல நாங்க 2 months, நெக்ஸ்ட் 6 months கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் இருந்துச்சு. ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கேஷ் ரிசர்வ்ஸ்னா உடனே எங்களுடைய பழைய காசு எல்லாம் கிடையாதுங்க. இதுல இருந்து வந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு கிளியரா இருக்கும். ப்ராஃபிட், எதுக்காக ப்ராஃபிட் அப்படின்னு எனக்கு ஒருத்தவர் கேட்டார், எதுக்காக ப்ராஃபிட்? அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்றது அப்ப தெரியல. அப்ப சொன்னாரு, என்னுடைய தங்கமயிலுடைய நிறுவனர் சொன்னாரு, ப்ராஃபிட் இஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் லாஸ் அப்படின்றாரு. சோ நம்ம எப்பயுமே ஒரு ப்ராஃபிட் நம்ம கையில இருக்க போகும்போது அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து அன்னைக்கு செலவழிச்சிருவோம். ஒரு வீடு கட்டிடுவோம், இல்ல ஒரு கார் வாங்கிடுவோம், இல்ல நம்ம லாவிஷ் ஸ்பெண்டிங் போயிடுவோம். பட் எப்ப வந்து ப்ராஃபிட் வந்து அது நம்ம ப்ராஃபிட் கிடையாது, அந்த ப்ராஃபிட் எப்பயுமே இருக்குன்னு நினைச்சது ஃபியூச்சர் லாஸ். எனி அன்டியூ சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல கூட நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் இருக்கணும் அப்படின்ற முக்கியத்துவம் வந்து as everyone knows, sale is vanity, profit is sanity and cash is reality. எப்பயுமே இந்த கேஷ் எடுக்கிறது தான். கண்டிப்பா இப்ப கூட வந்து எங்களுடைய தொழில பாத்துட்டீங்கன்னா மினிமம் மார்ஜின் ப்ராஃபிட்டே இல்ல, அவங்க ஏதோ ஒரு கணக்குல பண்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது சிம்பிள் திங். ரெண்டு விஷயம் தான். ஒரு கன்வென்ஷனல் கார்மெண்ட் ரீட்டைலருக்கும் எங்களுக்கும் ஒரே விஷயம் தான். அவங்க சிங்கிள் பாயிண்டா ஒரு பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் போடுவாங்க. அதுல பாதியோ காவாசி தான் மார்ஜின் போடுவோம். ஆனா அவங்க எத்தனை ரொட்டேஷன் பண்றாங்களோ அப்படி இல்லாம அதுல 5 மடங்கு ரொட்டேஷன் பண்ணுவோம். சோ இந்த இடத்துல ஒண்ணுதான், 100 ரூபாய்க்கு ஒரு பேனா வாங்கி 110 ரூபாய்க்கு 10 பேனா விற்கலாமா, இல்ல 100 ரூபாய்க்கு வாங்கி 1000 ரூபாய்க்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பேனா விற்கலாமான்ற கதை தான். சோ எங்களை பொறுத்தளவுக்கு ப்ராஃபிட் இல்ல நான் சொல்லவே மாட்டேன். இப்பயும் சொல்றேன், we are the highest return on capital employed in the garment industry. சேலஞ்ச் பண்ணுவேன். இன்னைக்கு எங்க கேபிட்டல்ல என் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போன 2019 ஓப்பனிங் கேபிட்டலா 10 லட்சம் இருந்ததுனால் இந்த வருஷம் 2020 க்ளோசிங்ல 10 லட்சம் வந்து மோர் தென் 100%, 20 லட்சமா தான் இருக்கு. சோ கேபிட்டல் பொறுத்தளவுக்கு வெரி லெஸ். இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ரொம்ப கூட. இன்வென்டரி டர்ன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட். சோ அப்படி இருக்க போகும்போது இதுல இந்த இடத்துல கேபிட்டலும் பாரோடு கேபிட்டல், சிங்கிள் பாரோடு கேபிட்டல் இல்லை, எங்களுக்கு தேவையும் படல. எங்க கிரெடிட்டார்ஸ் எனக்கு 60 நாள் தராங்க, ஆனா என்னோட ஷெல்ஃப் லைஃப் வெறும் 14 நாள் இருக்கு. சோ 46 நாள் அவங்களுடைய காசு என்கிட்ட தான் இருக்கு. சோ இட்ஸ் நெகட்டிவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மோட். இப்ப எனக்கு ரீசெண்டா பேங்க் காரவங்கள கூப்பிட்டு உங்களுக்கு நாங்க இந்த மாதிரி தர்றோம், இது இவ்வளவு 8 கோடி தரோம் 10 கோடி சொல்லும்போது நான் வச்சு என்னங்க செய்வேன், ஆல்ரெடி என்னுடைய கிரெடிட்டார்ஸ் 46 நாள் கேஷ் என்கிட்ட இருக்குது, அதை வச்சு நான் டெவலப் பண்ணாலும். ஆனா அந்த இடத்துலயுமே நாங்க இந்த தப்பு பண்ண மாட்டோம். இந்த 46 நாள் கேஷ் வச்சுச்சுன்னா அட் அ டைம்ல நாங்க 100 ஸ்டோர் கூட போடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுடைய டர்ன் ஓவர் 60 கோடியா இருந்துச்சுன்னா 46 நாள் கேஷ் வந்து கிட்டத்தட்ட நியர் அபவுட் ஒரு 4-5 crores இருக்கும். அதை வச்சு ஈஸியா எங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு டக்குன்னு போடணும்னா கூட 15 ஸ்டோர் போடலாங்க. ஆனா நாங்க அந்த விஷயத்திலுமே ஹூஸ் மணி, யாருடைய மணின்றத ரொம்ப தெளிவா இருக்கும். அந்த 46 நாள் கேஷை கூட திருப்பி நாங்க இங்க வெண்டாஸ்கே கொடுக்குறோம். அதுல இருந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கிறோம். அதுல ஒரு 18% எடுக்கிறோம். அப்படி எடுத்து போன வருஷம் எங்களுக்கு அதுல வந்த கேஷ்ல மட்டுமே என்னோட எல்லா கடையோட ரெண்டல அதுல நாங்க டேலி பண்ணி முடிச்சோம். சோ இப்படி எந்த அளவுக்கு லிவரேஜ் நாங்களால எடுக்க முடியும் அப்படின்றத பிளான் பண்ணி, ஏன்னா இப்ப வந்து நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்கு, நிறைய பேர் நியூ என்ட்ரன்ஸ் வராங்க. அப்படி வரும்போது கூட நம்ம வந்து எந்த விஷயத்திலயும் வந்து எவ்வளவு லிவரேஜ் எடுத்துக்க முடியுமோ எடுத்து நம்ம ஓட்டுறோம். So this is what I would say as an entrepreneur, be different and be strong in finance and ethics ஸ்ட்ராங்கா இருக்க போகும்போது காசே இல்லாட்டி கூட 100% பண்ணலாம். அதேதான் நான் எப்பயுமே நிறைய இடத்துல சொல்றதுதான், காசே இல்லாம காசு பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு காசை வச்சும் காசு பண்ண தெரியாது. காசு எங்க தாத்தாவுடைய காசு இருக்க போகும்போது காசு தங்கல, அப்பாவுடைய காசு இருக்கும் போது காசு தங்கல, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த காசும் தங்கல. இப்ப நான் 17 வயசுல இருந்தேன்னா எனக்கு 33 வயசு.
16 வருஷம் பிசினஸ் பண்ண போகும்போது 13 வருஷம் எனக்கு காசு தங்கல, இந்த 3 வருஷம் காசு கொப்பளிக்குது. சோ அப்படி இருக்க போகும்போது காசே இல்லாத போது காசு தங்கல, காசு இருந்த போது காசு தங்கல, காசு இல்லாத போது நம்ம அந்த பினான்சியல் டிசிப்ளின் பண்ண போகும்போது காசு வந்து தானா பரட்டி போடும் அப்படின்றத தான் வந்து நான் மெயினா வந்து எந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸ் மீட் பண்ணாலும் சொல்லுவேன். கேஷ் தான் இவங்க ப்ராப்ளம்னு தயவு செய்து எதுலையுமே பேசாதீங்க. அதை சைட்ல வச்சுட்டு வேற எல்லா இடத்துலயும் எப்படிலாம் கேபிட்டல நம்ம வந்து வித்தவுட் கேஷ் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கிளாரிட்டி யாருக்கு இருந்ததோ அவங்க எனி பிசினஸ் அதை வந்து எடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்றது நோ டவுட். அண்ட் பிராண்டிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். as Mr. Santosh said, as Mr. Satish said, நாகராஜன் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்குமே வந்து அந்த பேரை மட்டும் உண்டாக்கிட்டோம்னா அதை வந்து நம்ம காப்பாற்றணும். சொல்லுவாங்க பிராண்ட் உருவாக்குறவர் தான் ஓ பிராண்ட், அதுக்கப்புறம் அது வந்து கஸ்டமரோட பிராண்ட். சோ அந்த பிராண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது கஸ்டமருடைய பிராண்ட். சோ எல்லாத்தையும் காப்பாத்துறதுக்கு மேல அந்த பிராண்டை காப்பாத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை வந்து 100% செஞ்சுதான் ஆகணும். சோ எங்களுடைய கிளாரிட்டி கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றோம். என் கடையில ஏசி இல்ல, என் கடையில சேல்ஸ்மேன்ஷிப் இல்ல, என் கடையில இன்டீரியர்ஸ் இல்ல, என் கடையில எதுவுமே கிடையாது, எதுக்காக வரணும் அதை மட்டும் நாங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுவோம். இப்பயுமே அந்த அன்னைக்கு வந்து சென்னையில வந்து எத்தனையோ கடைகள் இருக்கும் போது 1.5 கிலோமீட்டர் கியூ நிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்படி இருக்க போது நிக்கிறாங்கன்னா என்ன எதிர்பார்த்து வராங்க அதை மட்டும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் இன்டீரியர் பண்ணேன், கொஞ்சம் தான் செலவழியே, கொஞ்சம் தான் ஒன்னும் ஏசி போனேன், அதுக்காக வரல. அதுக்காக எத்தனையோ கடைகள் இருக்கு, நம்மளுக்கு எதுக்கு வராங்க அதை டாப் பண்ணுவோம், அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவோம், அதை கொடுப்போம். சோ இதேதான் அவங்களுடைய பிசினஸ்ல எது அவங்களுடைய யூஎஸ்பி, எது பையிங் ப்ரொபோசிஷனோ அதை மட்டும் டாப் பண்ணுவோம். இன்னொருத்தவங்க இதை பண்றாங்க அதை பண்றாங்கன்றதுக்காக நம்மளும் பண்ண வேண்டிய அவசியம். திஸ் இஸ் வாட் தி ஆண்டர்பிரினியர் ஜர்னி ஆஃப் ஸ்மால். நிறைய பண்ணணும், 700 கோடியில அவங்க பண்ணிருக்காங்க, 1000 கோடி பண்ணிருக்காங்க, நாங்க 60 கோடியிலே உட்கார்ந்துருக்கோம். சோ அதெல்லாம் இன்னும் நிறைய பண்ணணும். இல்ல ஆக்சுவலி ஹியர் இந்த 4 பேனலிஸ்ட்லயுமே இப்போ வந்து மணி இஸ் நாட் த கிரைட்டீரியா. நீங்க வந்து ஒருத்தர் 1000 கோடி பண்ணலாம், ஒருத்தர் 10 கோடி பண்ணலாம், 10,000 கோடி நாளைக்கு பண்ணலாம். பட் the principles with which you are doing your business, the entrepreneurship. இப்போ நீங்க உங்களுடைய இதுல நான் படிச்சேன் நானு, உங்களுடைய பிரைஸ் பாயிண்ட் வந்து as a policy 50 ரூபாயில இருந்து 500 ரூபா தான் அப்படின்னு நீங்க வந்து you mentioned. But this is a kind of great value, in the sense for the society, and you are doing a great service. அடுத்து வந்து நீங்க டெட் ஃப்ரீ கம்பெனியா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலிசியாவே வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. திஸ் ஆல்சோ சவுண்ட்ஸ் வெரி குட். இந்த ஃபைனல் ரேப் அப் செஷன்ல வந்து ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் ஈச் பேனலிஸ்ட் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஸ்பெஷலான ஒரு வேர்ட் ஆஃப் அட்வைஸ் கொடுக்கணும், அது வந்து 1 or 2 மினிட்ஸ்க்குள்ள இஃப் யூ குட் கிவ், தென் we will move on to the question answer session. Over to நாகராஜன். just 1 or 2 minutes word of wrap up advice please. now எல்லாத்துக்கும் வந்து கேபிட்டல் தேவை இருக்கு, அப்புறம் அதை பத்தி ப்ராடக்ட் பத்தி நாலேஜ் இருக்கணும், அப்புறம் அதுக்கு வந்து உழைப்பு இருக்கணும். 3 சேர்ந்து பிசினஸ் நடக்குது. பட் 3 ஒண்ணு சேர்ந்து ரொம்ப கஷ்டம். நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, என்ன இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க. உழைப்பு இருந்தா உழைப்பை போடுங்க, அனுபவத்தை வந்து அனுபவத்தை போடுங்க, இல்ல பணம் இருந்தா பணத்தை போடுங்க, மீதி எல்லாம் பின்னாடி வந்துடும். நம்ம 3 சேர்ந்த முன்னாடி தான் நம்ம தொழில் ஆரம்பிக்கணும், நடைமுறை சாத்தியமே இல்லைங்க. மெயின் பாயிண்ட். நம்ம தொழில் பண்றது வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறது வந்து நம்ம நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு. அது பிரச்சனையை பண்ணி நம்ம வந்து அந்த நிம்மதி இழந்துடக்கூடாது. என்னைக்கு இதெல்லாம் ஃபேஷன் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்ம ஃபைனான்ஸ்ல வந்து ஒரு சிஸ்டம் கரெக்டா பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து வியாபார ஜாலியை பண்ணிட்டு இருக்கலாம், நிம்மதியோட இருக்கலாம், பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். அதுக்கு ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும்னு சொல்ல வரீங்க. ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா தேவைங்க. ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ வெரி மச். அடுத்து சதீஷ்குமார், குவிக்லி யூ கேன் கிவ் யுவர் ராப் அப் வேர்ட்ஸ் ப்ளீஸ். எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ப்ராப்பரா ஐடி எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணும்போது நம்ம பேங்க்ல நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது நம்ம வந்து பார்கெனிங் பவர் டு கோ டு த பேங்க். எனக்கு வந்து 11% இருக்கிறது வந்து 9% பண்ணி கொடுங்கன்னு வந்து நம்மளுடைய ரேட்டிங் வச்சு நம்ம வந்து பண்ண முடியும். இதெல்லாம் வந்து லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் அது. அதுல 1% கொடுத்தாங்க அந்த டாக்ஸை நம்ம அதுக்கு வந்து நம்ம ஓவர் த பீரியட் நமக்கு நல்ல சேவிங் வந்துடும். அதே மாதிரி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம பிசினஸ் க்ரோ ஆக அதுல வந்து எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எவ்வளவு இருக்கு. ஆனா சொல்ற மாதிரி எவ்வளவு தூரம் ஆழமா உழவணும் அப்படிங்கறத எவ்வளவு தூரம் ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள், நாங்க அண்ணா சொல்ற மாதிரி அதே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 மெகாவாட் விண்மில் சோலார் பிளான்ட் போட்டுருவாங்க. தென் நவ் வி ஆர் கோயிங் வித் 10 மெகாவாட்ஸ். எங்களுடைய இதுல நாளைக்கு வந்து காஸ்ட்ல வந்து பவர் காஸ்டே இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் அந்த லோன் கட்டி இருக்கும்போது பவர் காஸ்ட் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த மாதிரி வந்து எவ்வளவு தூரம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு பிசினஸ் நான் பண்ணி ஆகணும். வெரி குட் சதீஷ், பாயிண்ட் வெல் டேக்கன். நாகராஜன், நீங்களும் சொன்னது என்னன்னா, நல்லபடி போயிட்டு இருக்கிறப்ப காஸ்ட் மினிமைஸ் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களை செக்யூர் பண்ணிக்கீங்க அப்படிங்கறதான் நீங்க சொல்ல வர நினைக்கிறேன்.
Over to Santosh, please. I think இந்த கான்ஃபரன்ஸ் அரௌண்ட் வேர்ல்ட் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதுல நிறைய பேர் மைபி நீங்க ஒன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, எட் டு பி ஆண்டர்பிரனர்ஸா இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு அட்வைஸ்லாம் சொல்ல முடியாது. மேபி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றது என்னன்னா, திங்கிங் ஆஃப் பிகமிங் அன் ஆண்டர்பிரனர் இஸ் அ டார்ச்சர். பிகமிங் ஒன் இஸ் ஈஸியர். ஐ ரிப்பீட் இட். திங்கிங் ஆஃப் பிகமிங் அன் ஆண்டர்பிரனர் இஸ் அ டார்ச்சர். பிகமிங் ஒன் இஸ் ஈஸியர். நீங்க உட்காந்து நான் இன்னைக்கு ஆகலாமா, நாளைக்கு நாளைக்கு ஆகலாமா, அடுத்த மாசம் ஆகலாமா, அடுத்த வருஷம் ஆகலாமா, நீங்க யோசிக்க போயிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ the longer you keep thinking about something, the higher the chances that you will get a logical explanation of not to do it. ஓகேங்களா? உங்க மைண்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி தான் எப்பவுமே கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் உங்க மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒழுங்கா இருக்கல, இது போதுல, ஏன் ரிஸ்க் எடுக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு லாஜிக்கலா ஒரு சேஃப் லாஜிக் ஆன்சர் உங்க மைண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துரும், ஏன் நீங்க இந்த ரிஸ்க் எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ டோன்ட் keep on thinking long, and most of the time நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்களோ it will become wrong. தப்பா தான் முடியும். ஓகேங்களா? சோ நீங்க பண்ற 10 டிசிஷன்ல 8-9 டிசிஷன் தப்பா தான் முடியும். பட் அப்படிதான் நீங்க கத்துக்க முடியும்னு சொல்லுவேன். ரைட்? சோ தட்ஸ் ஒன். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஓவர் நைட்டா ஒபாமான்னு நினைக்காதீங்க. இட் டஸ் நாட் ஹேப்பன். ஓகேங்களா? நீங்க ராமராஜ் அண்ணா பாருங்க, 38 வருஷம், என் வயசு கிட்டத்தட்ட அண்ணாவோட கம்பெனி. ஓகேங்களா? என் வயசு நான் 39. சோ இட் இஸ் டேக்கன். சும்மா நம்ம இன்னைக்கு ரோட்ல 150 கிடைச்சா சூப்பர் அண்ணா அப்படி சூப்பர் ஆயிட்டா சொல்றது வந்து இட் டஸ் நாட் மேக் சென்ஸ் அட் ஆல். அவரு அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு, அதனால வந்திருக்காங்க. சோ நான் எனக்கு கொடுத்தது என்னன்னா, தட் சந்தோஷ், யூ ஹேவ் டு கிவ் யுவர் செல்ஃப் 10 to 15 years in the industry. ஓகேங்களா? இந்த 10 to 15 years நீ ₹1 சம்பாதிக்கணும் பரவாயில்ல கூட, யூ ஹேவ் டு கிவ் யுவர் செல்ஃப் a fair chance. பிகாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில மினிமம் 20 years ஆச்சு அவன் டு கிரியேட் a brand. ரைட்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா அன்னபூர்ணால இருந்து சரவணபவன்ல they took minimum 20 years to become a brand. So how can I expect myself to do that in 2-3 years? It is not going to happen. So the reason I picked up this industry and is because I was ready to give my 10-15 years of my life. என்னன்னாலும் பரவாயில்ல, நடு பரவாயில்ல, நான் 10-15 years தூக்கி கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த மைண்ட் செட் உள்ள வந்ததுனாலதான் I was able to. இல்லைன்னா second, third yearலயே we would have gone, because there is no data which suggests that we should be alive today. I can't tell everything right now, even after COVID like அப்புறம் கூட, right, when 60% of all small businesses folded, right, இன்னைக்கு நாம உயிரோட இருக்கிறோம்னா it is only because of the grit that whatever happens, என்னனாலும் பரவாயில்ல நம்ம போயிட்டே இருப்போம். அந்த grit இருந்துச்சுன்னா automatically things will happen. I mean, I'm not fit enough to give advice and all. It's just my experience. Santosh, விடாமுயற்சி, consistent efforts போடணும். ஓவர் நைட்ல பணக்காரன் ஆக கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க. It's a very good point. Thank you very much. Over to Faisal, please. Okay, I won't say advice ன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய ஆட்கள் இருக்காங்க. I would say only 2 rulesங்க. First வந்து, the business of business is to make profit and not to generate sales. பிசினஸோட பிசினஸே வந்து ப்ராஃபிட் பண்றதுக்கு தான், சேல்ஸ் ஜெனரேட் பண்றது இல்ல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அதுக்கு காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக பிசினஸ் பண்ணுங்க நான் சொல்ல. பிசினஸ்க்குள்ள போயிட்டா பினான்ஸ் முக்கியன்றதுக்காக இந்த வார்த்தையை சொல்றேன் ஒழிய, பட் பிசினஸ் உடைய கோரல் வந்து மாரல் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். சோ அந்த இடத்துல தான் சொல்லுவோம். சோ அந்த ஒரு பிசினஸ் மாடல் வந்து ஒரு சோசியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மாடலா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு ஹிடன் ரூல், அது வந்து சக்சஸ் ஆகத்தான் வேணும். அதான் சொல்லுவாங்க, இஃப் யூ சர்வ் த புவர் யூ வில் பி ரிச்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதனால அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சோசியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் நம்மளுடைய பண்றக்கூடிய ஒரு பிசினஸ்ல சின்னதோ பெருசோ இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஹிடன் ரூல், கண்டிப்பா நம்ம ஜெயிப்போம். அப்புறம் அந்த பிசினஸ்க்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அதாவது an entrepreneur, அது வந்து business of the business should be to make profit and not to generate sales. Fantastic. Very well said, Faisal. So we had a very good discussion, and then we will move on to the question answer session that's live. And now 10,000s of people are seeing this program. And on behalf of the organizers, I thank you very much, all the panelists, for making this session very interesting. And before wrapping up, I just tell, what is most. See, question answer session is going to follow. Just I will conclude with these remarks. அதாவது இப்போ வந்து இன்னைக்கு உலகத்துல பெரிய சூப்பர் பவர் சைனா, எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப சைனா சூப்பர் பவர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி 77, 78ல அங்க வந்து உலகத்திலேயே மோசமான பஞ்சம், பட்டினி, பெரிய வறுமை இருந்துச்சுங்க. அந்த டெங் ஜியோபிங் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரதமரா இருந்தப்போ he just pays a visit to சிங்கப்பூர். அங்க லீ குவான் அப்படின்னு சொல்லி பிரைம் மினிஸ்டர், ஒரு 15 வருஷம் தான் இருக்கும் அவங்க நாடு வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சு. அந்த நாட்டுல எங்க பார்த்தாலும் வளம், செழிப்பு. அப்ப வந்து அவர் கேட்கிறாரு, என்னது எங்க நாட்டுல வந்து மாவோ சேர்மனா இருக்கிறப்ப எத்தனையோ முயற்சிகள் எடுத்து பார்த்துட்டோம், நாங்க பெரிய பெரிய ஃபேக்டரி கட்டிட்டோம், பெரிய இவங்களெல்லாம் வந்து தொழில் வல்லுநர்கள் எல்லாம் வச்சு எவ்வளவோ பிளான் எல்லாம் பண்றோம், எங்கனால வந்து வறுமையை போக்க முடியல, உற்பத்தியை பெருக்க முடியல
ஆனா வந்து நீங்க எப்படி இவ்வளவு குயிக்கா வளர்ந்தீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்கிறப்ப, அவர் வந்து 75 வயசுக்கு மேல இருக்கும் டெங் சியோபிங்க்கு. சீனா, அதாவது சிங்கப்பூர் பிரதமர் வந்து ரொம்ப யங்கேஜ், 35 வயசு என்னவோதான். அவர் என்ன சொல்றாரு, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கணும், பொருளை உற்பத்தி பண்ணணும், அப்புறம் என்ன வேணும்? கவர்மெண்ட்டுக்கு பண வருமானம் வேணும். இது மூணுமே பண்றதுக்கு நாங்க ஒரு ஆளை வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் அரசாங்கம் பண்ணக்கூடாது. என்டர்பிரனர் ஒருத்தர் இருக்கான், அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா அது மோனை செஞ்சிருவாங்க அப்படின்றது அப்படியா செய்தி அப்படின்னு சொல்லி நடந்த விஷயங்க இது. அவர் வந்து சைனால இருந்து thousands ஆஃப் டெலிகேஷன்ஸை சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பிச்சு என்டர்பிரன்ஷிப் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாங்காங் பக்கத்துல இந்த செஞ்சன்கிற ஒரு இடத்துல முதல்ல வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து உலகத்துல வல்லரசு ஆகிறதுக்கு அன்னைக்கு போட்ட வந்து ஒரு விதை என்னன்னா, என்டர்பிரன்ஷிப் வந்து நீங்க என்கரேஜ் பண்ணி உங்க நாட்டுல ஒரு ரிஃபார்மை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தாங்க. ஸோ என்டர்பிரன்ஷிப் தான் நம்ம எதிர்காலத்துல இந்தியாவை வல்லரசாக போகுது. அதை பத்தி நம்ம வரக்கூடிய யங்கர் ஜெனரேஷன் சொல்லும் முகமாக தான் நம்ம இந்த பேனலிஸ்ட் எல்லாரும் வந்து நம்மளுடைய அனுபவங்களை நம்ம பகிர்ந்துகிட்டோம். தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி. Then we will move on to question answer session. Thank you very much. Sir, the first question is from one Anil Singh. This question is to Mr. Nagarajanna. ரொம்ப interesting question. Enana, you have grown from a humble beginning. Now you are a top rich man, but you are very simple. So what is your advice to maintain simplicity for the today's rich business people? ஆனா நீங்க உங்களை தவிர இதுல சிம்பிளிசிட்டி அழகா சொல்றதுக்கு யாரும் இருக்க முடியாது. Kindly do it in 30-40 seconds, please. எனக்கு வேட்டி எளிமையா இருக்கிறதுக்கு அந்த கேள்வி வந்திருக்கு நினைக்கிறேன். எளிமை என்கிறது ஏழ்மை இல்லைங்க, அது ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு அடையாளப்படுத்துறதுக்கு கூட எடுத்துக்கலாதியா. நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எளிமை என்பது ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கைக்கு உண்டான வேறு. எளிமையே வலிமை. இன்னைக்கு ட்ரெஸ் வந்து எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ ட்ரெஸ் போட்டிருந்தா கூட இந்த வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை செட்ல இருந்தாலே ஒரு 1000 பேர் இருக்கிற சபையில ஒரு பெரிய மதிப்பு கிடைக்குது. அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உணவுல, உடையில, நடத்தையில எல்லாமே இருந்தா ஒரு மாசற்ற உலகத்தை ஏற்படுறது இயற்கை கொடுக்கலாம், ஒரு நோயற்ற உடலை இருக்கலாம், ஒரு போட்டி பொறாமையில ஒரு சமுதாயத்தை ஏற்படுத்த முடியும் எளிமையா. தேங்க்யூ. எளிமையே ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இட் இஸ் டு சந்தோஷ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்னி பிராங்க்லின். Question is this, Santosh. There are so many startups in restaurant business, but what makes Kolapasi special? Kolapasi வந்து we solved a big inefficiency. Restaurant run பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸா இருந்துச்சு. அந்த inefficiency நாங்க தூக்கிட்டோம். So as a B2B பாத்தீங்கன்னா we help anyone who can come and start a restaurant without much knowledge. We have solved the problem. Second side on B2C கன்சியூமருக்கு பாத்தீங்கன்னா we are not just a restaurant, we are a system. McDonald's மாதிரி நீங்க எங்க போனாலுமே you get a very consistent and a similar food at same taste food anywhere and everywhere in the world. So the same model is what we brought into the South Indian cuisine. There's a lot of convenience, there's a lot of trust, because we don't even sell Pepsi, Coke, we don't sell water, we give water for free. So these are two things we do, B2B and B2C. We remove the inefficiency and we have built a system. Good, wonderful. So third question is from one Kader Basha to Faisal. So what you will do if your current business model doesn't work after some time? Faisal. காதர் பாஷா எதனால இதை கேட்டிருக்காருன்னு தெரியலங்க. அதாவது விலை கம்மியா விற்கிறோம் அப்படின்றனால ப்ராஃபிட் கம்மின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ காஸ்ட் தான் கம்மி. நாங்கள் ஃபினான்ஷியல் சைட்ல எப்பயுமே ஸ்ட்ராங்கா தான் இருப்போம். ஸோ as long as people is going to wear shirts, as long as the pyramidல சொல்லுவாங்க bottom of the pyramid, எப்பயுமே bottom of the pyramid expand ஆயிட்டே தான் போகும். ஸோ as long as people is going to afford, value money எவ்வளவு தூரத்துக்கு வேல்யூ பண்ண போறாங்களோ அது வரை இந்த பிசினஸ் மாடல் கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகும். அப்படியே ஒர்க் அவுட் ஆகட்டி நாங்க 20 daysல போட்ட காசை எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் we don't have any கணம், மடியில கணம் கிடையாது. ஸோ லைட் அசெட்டா தான் ஒர்க் பண்ணனால கண்டிப்பா சர்வ் ஆயிடுவோம்னு சொல்லி. Great answer, Faisal. So thank you very much for the wonderful participation, all the panelists, and thanks to UEF for this great opportunity. If there is just 1 minute time, I like to close these remarks. இப்போ நம்ம எல்லா பேனலிஸ்டும் அவங்களுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரி வந்து அழகா பகிர்ந்துட்டாங்க. இதுல வந்து ஐ வுட் லைக் டு ஆட் ஜஸ்ட் a word of advice to youngsters, especially the college students. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டராக்ட் பண்றப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பிசினஸ் மேன் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காங்க.
அவங்க படிக்கிறதே இந்த ஃபேஸ்புக் ஜக்கர்பர்க் அந்த பில்கேட்ஸ் போல தெரியுது. எப்ப பார்த்தாலும் அது MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ்ல போய் மீட்டிங் எல்லாம் கூப்பிடுறப்போ, சார் நான் இப்போ இந்த வருஷம் முடிச்சிருவேன், அடுத்த வருஷம் நான் எப்படி எந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ த வேர்ட் ஆஃப் அட்வைஸ் டு தம், டோன்ட் கெட் எனிபடி ராங். சி, நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ்ல இறங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் டிரைவிங் எ கார். நீங்க வந்து உங்களுக்கு கார் ஓட்டுறதுக்கு ஒரு மினிமம் ட்ரைனிங் ஆச்சு தேவைப்படுது. ஸோ ஒரு ட்ரைனிங் வேணும். நீங்க இமீடியட்டா காலேஜ் முடிச்சதும் அடுத்த நாளே ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத விட ஒரு வருஷம் 2 வருஷம், நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஐ திங்க் எவரிபடி வில் அக்ரி வித் மீ, ஒரு பயிற்சி, அந்த டொமைன் நாலேஜ், அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் நம்ம பழகணும். அதுல நல்ல தேர்ச்சி வரணும், ஒரு ஸ்கில்டா இருக்கணும். எடுப்புல வந்து டிரைவிங்கே தெரியாம ஐ வாண்ட் டு டிரைவ் அ கார் ஆர் அ பஸ் அப்படின்னு சொல்லி டேக் எவரி பேசஞ்சர் ஆன் போர்ட் டு an unknown terrain is a highly absolutely dangerous thing. So I would request all the youngsters, don't mind, take a job and do a sincere work for 1 or 2 years, learn the subject and get on to that. And then the risk, everything, as Santosh was saying, you are open to take the risk. And good luck to you all. May God bless all of you and all of us with continuous success and growth in business, and let this entrepreneurial community build the world, as a peaceful, beautiful and prosperous one. Thank you very much. Jai Hind.